तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता कृपयस्तनया विभूतिः सर्वं यते पर्यमेन पदं भजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नन्ति सततं पुष्पक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं वदन्निशामयध्वं
శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచల వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే దైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వః శరైరం జగిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభువుల యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరి భద్రాద్రి శ్రీరామాయణం పేరిట అయోధ్యాకాండను ముగించుకుని అరణ్యకాండ చివరి ఘట్టాల్లోకి వచ్చింది. ఒక్కొక్క కాండకి ఉండే గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు వాల్మీకి. మొదటి కాండ పూర్తిగా జగత్కారణత్వాన్ని చెప్తుంది అని. విష్ణోహో ప్రథమే కాండే జగజ్జనన హేతుక, జగత్కారణమైన వాడు ఈ పరమాత్మయే అని చెప్పే కాండ బాలకాండ అని. అయోధ్యాకాండ ద్వితీయే స్థితి హేతుత్వం, ఈ పరమాత్మయే లోకములన్నింటినీ నిలబెట్టేవాడు. ఆయన లోకములన్నింటినీ ఎలా నిలబెడతాడు? ధర్మాచరణ ద్వారా నిలబెడతాడు. ధర్మమే విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ట అంటారు. ధర్మో విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ట. ఈ జగత్తంతా నిలబడి ఉన్నదంటే కేవలం ధర్మం మీద ఆధారపడి. ఆ ధర్మం ఎలా ఉంటుంది? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంటుంది. ప్రకృతిలో సముద్రం శరీరకట్ట దాటకుండా ఉంది అంటే అది దాని ధర్మాన్ని పాటిస్తోంది కాదు. ఆకాశంలో ఖగోళంలో శూన్యంలో తిరిగే గోళములన్నీ ఒకటికి ఒకటికి తగలకుండా, ఒకటి ఎక్కడికో విసిరివేయబడకుండా తమ కక్షలో తాము తిరుగుతున్నాయంటే తమ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నందువల్ల. కాబట్టి జగత్తంతా ధర్మం మీద ఆధారపడి ఉంది. అలాంటి ధర్మాన్ని ఆచరించే వ్యక్తి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని బట్టి ధర్మం నిలబడుతుంది. అలా ధర్మాన్ని ఆచరణ ద్వారా నిరూపించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క ధర్మ ప్రవచనం అంతా అయోధ్యాకాండలో ఉంది. కాబట్టి అయోధ్యాకాండ స్థితిహేతుత్వం అని చెప్పారు. మూడవ కాండ తృతీయే మోక్షదాయిత. మూడవ కాండ మోక్షప్రధాన కాండగా సాగుతుంది. శరభంగ మహాముని దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కరికి ఎలా మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తూ రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఆ వనవాస ప్రయాణం సాగిందో చూచాం. పంచవటిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు జటాయు మోక్షం నుంచి మళ్ళీ ప్రారంభం అవుతుంది వారి యొక్క మోక్షప్రధాన ఘట్టాలన్నీ కూడా. అలా మోక్షప్రధానమే ప్రధానంగా కలిగినటువంటి కాండ. కేవలం మోక్షప్రధానము కథలో మాత్రమే కాకుండా ఈ కాండని విన్నవారికి, కాండని అర్థం చేసుకున్న వారికి కూడా మోక్షము అనుకూలమవుతుంది అని ఆ పద్మపురాణాది గ్రంథములలో దీని ఫలశ్రుతిని కూడా చెప్తారు. అలాంటి కాండలో 54 సర్గలు ముగించుకుని 55వ సర్గలోకి ప్రవేశిస్తుంది. రావణాసురుడు తన మాయోపాయం పన్నాడు. అది ఫలించింది. మారీచుడు సంహరించబడినప్పటికీ కూడా తను అనుకున్నటువంటి పనిని సాధించగలిగాడు. సీతమ్మ వారిని చాలా బలాత్కారంగా అపహరించి లంకకు వచ్చాడు. లంకకి వచ్చినవాడు
నిన్న చూచాం, అంతఃపురంలో ముందు పెట్టాడు. అంతఃపురానికి ఎందుకు తీసుకుని వెళ్ళాడంటే అంతఃపురంలో ఉండే మణిమాణిక్యాలు, ముక్తాహారాలు, అక్కడ ఉండే సింహాసనాలు, అక్కడ ఉండే సౌకర్యాలు ఇవన్నీ చూస్తే కాస్త ఆ మోహపడి, అమ్మో ఇంత ఐశ్వర్యమా నీకు, అయితే ఇక్కడే ఉంటాను అంటుందేమో అని మోహపడ్డాడు. కానీ దేనికి లొంగినట్టుగా అనిపించలా. కాబట్టి తానే దగ్గర ఉండి తన భవనం అంతా చూపించాలి అని సంకల్పించాడు ఈ సర్గలో. అథ పంచపంచాశ సర్గ, 55వ సర్గ ప్రారంభం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. సందిశ్య రాక్షసాన్ ఘోరాన్ రావణోష్టౌ మహాబలాన్ ఆత్మానం బుద్ధివైక్లవ్యాత్ కృతకృత్యమమన్యత. తాను చేసిన పని ఒక 3 తరములుగా తాను ఒక పని చేశాడు. ఒకటి, మాయోపాయం పని సీతమ్మని ఎత్తుకుని రాదు. ఆ ఎత్తుకుని రావడానికి వీలుగా తాను అనుకున్నదేదో తాను సాధించగలిగాడు. వచ్చిన తరువాత లంకలోనే పెడితే తన అంతఃపురంలో ఎవరూ రాకుండా, మండోదరి కూడా ప్రవేశించకుండా ఉండేంత గాఢమైనటువంటి అంతఃపురంలో పెడితే ఇక్కడ ఉండే సౌకర్యాలకి లొంగుతుంది అని రెండవ తరం, తన ఉపాయంలో రెండవ తరం. మూడవ తరం 8 మంది రాక్షసుల్ని భయంకరాకారులని పంపించాడు. అక్కడికక్కడే పంచవటిలోనే రాముడిని లేకుండా చేయడం కోసమని ఏదో ఒక పన్నాగం పన్ని పంపించాడు. కాబట్టి ఇలా 3 రకాలుగా నేను ఉపాయాలు పన్నాను కదా, ఇక నాకు ఢోకా ఏముంది. కృతకృత్యమమన్యత, చేయవలసిన పని అంతా చేసేసా, ఇక నాకు ఎలాంటి ఢోకా లేదు, నేను అనుకున్నది సాధించేశాను అనుకున్నాడు రావణాసురుడు అని మొదటి శ్లోకంలో. కృతకృత్యమమన్యత, చేసిన పని చెయ్యవలసిన పని చేసిన వాడిని అయ్యా. ఎలాగా? బుద్ధి వైక్లవ్యాత్, బుద్ధిహీనుడు కాబట్టి ఈ 3 వల్ల నేను అనుకున్నది సాధించాను అనుకుంటున్నాడు వీడు అని వాల్మీకి చెప్పిన మాట. ఆత్మానం ఏమిటి దానికి కారణం? 8 మందిని పెట్టా కదా, ఆ 8 మంది గొప్ప రాక్షసులు కదా, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. సచింతయాన, ఇంకా ఆ చింత వదిలేశాడు. ఇక రాముడితో ఇంకా నాకేం భయం లేదు అనుకుని ఇక సీతమ్మతో సచింతయానో వైదేహీం కామబాణ సమర్పిత ప్రవివేశ గృహం రమ్యం సీతాన్ ద్రష్టుమభిత్వరన్. ఆ బయటకు వచ్చి అంతఃపురం ఇంకా దాటల, మళ్ళీ మనస్సులో సీతమ్మను చూడాలని కోరికని ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాడు. వాడికి ఎంత ఆరాటము, ఎంత మోహంతో ఉన్నాడో గమనించవచ్చు. బయటికి వచ్చినవాడు అంతఃపురం మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ 8 మంది రాక్షసులకి తన యొక్క దీన్ని చెప్పిన తర్వాత, తన ఉపాయాన్ని చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళిపోవలసిన వాడు కాస్త మళ్ళీ మెట్టు దిగుతూ మళ్ళీ పైకి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. దేనివల్ల? కామబాణ సమర్పిత, సీతమ్మను చూడాలనే వ్యామోహంతో. ప్రవివేశ గృహం రమ్యం, అందమైన తన అంతఃపురంలోకి వచ్చాడు. సీతాం ద్రష్టుం అభిత్వరం, చాలా వేగంగా వెళ్ళినవాడు మామూలుగా వెళ్ళినా రావడం మాత్రం చాలా వేగంగా వచ్చాడు. సప్రవిశ్యతు తద్వేష్మ రావణో రాక్షసాధిప అపశ్యద్రాక్షసీ మధ్యే సీతాం శోకపరాయణ. లోపలికి వచ్చాడు. అపశ్యతు రాక్షసీ మధ్యే, అంతకుముందు తాను ఎవరికైతే రాక్షస స్త్రీలకి చెప్పాడో వాళ్ళంతా చుట్టూ కదలకుండా ఉండేటట్టుగా ఒక రాక్షసీ చక్రంలా కూర్చున్నారు. ఆవిడ ఏ పని ఎటు వెళ్ళాలన్నా వీళ్ళు దాటి వెళ్ళాలి, పారిపోవడానికి వీలు లేకుండా. ఆవిడకి ఏ పని కావాలన్నా వీళ్ళని అడిగి చేయాలి తప్ప వేరే విధానం లేకుండా వాళ్ళు చుట్టముట్టి ఉంచారు. అలాంటి రాక్షసీ మధ్యంలో సీతా శోకపరాయణ, చాలా శోకానికి అంతం చూస్తున్నట్లుగా ఉండే సీతను వాడు చూచాడు. అశ్రుపూర్ణముఖీం దీనాం శోకభారాభిపీడితాం వాయువేగైరివాక్రాంతాం మధ్యంతీం నాభవర్ణవే. కళ్ళు చూస్తే కన్నీరు కారి అశ్రుపూర్ణముఖి, కళ్ళ నీళ్ళన్నీ అలా కారుతూనే ఉన్నాయి, కంటి నిండా నీళ్లు ఉంటూనే ఉన్నాయి, అలా ఊరుతున్నట్లుగా ఉన్నాయి కళ్ళు. శోకభారాభిపీడిత, శోకభారం వల్ల తల దించుకుని అలా వాలిపోయింది తప్ప చూసే ఉద్దేశంలో లేదు. వాయువేగై దివాక్రాంత, ఎలా ఉంది అంటే సముద్రం మధ్యలో ఒక పడవ పెడుతుంది. ఆ పడవకి అటు ఇటు గాలులు కనుక వీస్తూ ఉంటే ఆ పక్క కెరటము ఈ పక్క కెరటము కొడుతూ ఉంటే మధ్యలో ఆ నావ కనిపించకుండా మునిగిపోయి మళ్ళీ లేస్తున్నట్టుగా సీతమ్మ వారి ముఖాన్ని వాడు చూశాడు. మృగయూధ పరిభ్రష్ట
మృగీంశ్వభిరివావృతాం అధోముఖముఖీం సీత అభ్యేత్యజ నిశాచర. ఒక లేడి పిల్ల కుక్క పిల్లల మధ్యలో కూర్చున్నట్టుగా, వీళ్ళంతా కుక్క పిల్లల్లా ఉన్నారు. వాల్మీకిగా కనిపించింది. వీళ్ళంతా నాలికలు బయట దాకా కుక్కలు ఉంటాయి చూసారా, అలాగా రెండు కాళ్ళతో కూర్చుని, రెండు కాళ్ళు కింద కూర్చుని రెండు కాళ్ళతో కూర్చున్నట్టుగా ఉండి నాలికలు బయట పెట్టి ఊగుతూ ఉంటాయి. అలా వీళ్ళంతా రాక్షసంతా కుక్క పిల్లల్లా అనిపించారు. మధ్యలో బెదురు చూపులు చూస్తున్నట్టుగా ఉండే ఒక లేడీలా సీతమ్మ తల్లి కనిపించింది వాల్మీకి ఇచ్చిన దర్శనం. అథో ముఖముఖీ సీత, కిందకే చూస్తోంది. తాంతు శోకపరాం దీనాం అవశాం రాక్షసాధిప సబలాద్దర్శయామాస గృహం దేవ గృహోపమం. ఆ కింద తలకాయ ఉంచుకుని కూర్చుంటే అవశాం, తన వశంలో లేని స్థితిలో ఉంది. అంటే గట్టిగా ఎవరైనా అనిస్తే బెదిరిపోయి పైకి లేస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో ఉండాలి. అంటే ఒక రకమైనటువంటి భయాక్రాంత హృదయగా అక్కడ ఉన్నదన్నమాట. సబలాతు శోకపరాం, ఏడుస్తూ ఉంటే సీత ఒకసారి గద్దించాడు. తలకాయ ఎత్తు అన్నాడు. టక్కరెత్తు. బలాతు దర్శయామాస, చూసానా ఇల్లు ఎలా ఉందో అంటాడు. అని చూడ, ఆ మూల చూడాల్సిందే కదా. ఏమంటాడో తెలియదు, ఏం చేస్తాడో తెలియదు. చుట్టూ రాక్షసుడు కాబట్టి ఒక మానవకాంత, తన జాతికి సంబంధించని విజాతీయులైన రాక్షసుడు. వారా భయంకరాక, వీడా బలవంతంగా ఎత్తుకొచ్చాడు. తానా అనాథ. అలాంటి స్థితిలో ఏం చెప్తే చేయవలసిన స్థితి కదా. సబలాత్ దర్శయామాస, చూడలాగా నా ఇల్లు ఎలా ఉందో చూడు. హర్మ్యం, నాతో రా. లేచి మెల్లగా నడుచుకోండి రావణాసుడితో పాటు. హర్మ్య ప్రాసాద సంబాధం. హర్మ్యం అంటే పొట్టిమేడలు కలిగిన ఇళ్ళు, అంటే డాబా ఇళ్ళు. ప్రాసాదం అంటే అంతస్తులతో ఉండేవి. అప్పుడు ఉన్నాయి అంతస్తులతో ఉండేవి. హర్మ్యాలంటే డాబా ఇళ్ళలా అంటే. డాబా ఇల్లు ఉండి పైన ఒక ఇల్లు ఉన్నప్పటికి కూడా పైకి మెట్లకి వాటికి ఉండదు. లోపల నుంచి పైకి పెడతారు, మళ్ళీ లోపలికి దిగిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది. డాబా ఇల్లు అంటారు. ఒక తరాన్ని తరంగా భావించారు. ఆ పైన అంతస్తులు ఉన్నదాన్ని ప్రాసాదము అని అంటారు. అలా హర్మ్యములతో ప్రాసాదంతో చూచారా, కిటికీలోకి చూడు ఎన్ని హర్మ్యాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని ప్రాసాదాలు ఉన్నాయో. స్త్రీ సహస్ర నిషేవితం, ఎన్ని వేల మంది స్త్రీలు దాకా పరిచర్య చేస్తున్నారో చూడు. నానా పక్షిగణైర్జుష్టం, ఎన్ని పక్షులు, రకరకాల పక్షులన్నీ కూడా తెచ్చుతున్నాను ఇక్కడ. ఏ రకమైన పక్షిని చూడాలనుకున్నా ఎక్కడ నువ్వు ఏ పార్కుకో ఏ జూకో వెళ్ళక్కర్లా. మా లంకలోనే అన్ని రకాల పక్షులు ఉంటాయన్నట్లుగా నానా పక్షి గణైర్జుష్టం నానారత్న సమన్వితం, అనేక రత్న కాంచనై తాపనీయైశ్చ. ఈ 4 శ్లోకాలు తన యొక్క భవనాన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటాడు. కాంచనై, బంగారంతో చేసినవే అన్నీ కూడా. స్థాపనీయశ్చ, మంచి మామూలు బంగారం కాదు సుమా, 24 క్యారెట్స్ బంగారం అంటానే. తాపనీయశ్చ, మేలిమి బంగారం. స్ఫాటికై, స్ఫటికములతోనే చేసినటువంటి స్తంభాలు కొన్ని. రాజతై, వెండి స్తంభాలు కొన్ని. వజ్ర వైడూర్య చిత్రైశ్చ స్తంభై, కొన్ని స్తంభాలు వజ్రస్తంభాలు, కొన్నేమో వైడూర్య స్తంభాలు, కొన్ని చిత్రస్తంభాలు, చిత్రములైన స్తంభాలు. అలాగే దృష్టి మనోహరై, ఒక్కసారి నా ఇంట్లో ఉండే 16-18 స్తంభాలు ఉంటే ఒక్కొక్క స్తంభం ఒక్కొక్క వెరైటీగా చేయించాలి. చూసావా అవన్నీ కూడా అని చూపిస్తున్నాడు. దివ్య దుందుభి నిర్క్రాదం, ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు కూర్చుని ఏ వాద్యం వాయించాలో వాయిస్తూ ఉంటారు. వేణువు, వయోజను, అలాగే వీణ, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ కూడా రకరకాల వాద్యములన్నీ కూడా నిండి ఉంటాయి. తప్తకాంచన తోరణం, తోరణములు కూడా బంగారపు తోరణాలే వేలాడుతూ ఉంటాయి. చూసావా. సోపానం కాంచనం చిత్రం ఆరురోహతయా సహా. ఇక్కడ తమాషం. సోపానం మెట్ల వరసం, అది కాంచనం బంగారంతో. వాల్మీకి చిత్రం అంటే మెట్లలో చిత్రమే ఉంటుందండి. చిత్రం ఆశ్చర్యకరం అని అంటారు. చిత్రం అంటే ఆశ్చర్యకరం అంటే ఇప్పుడు మనం షాపింగ్ మాల్లో పెడితే ఇలా నడిచే మెట్లున్నాయి చూసారా, అలాంటి నడిచే మెట్లు కూడా వాడు ఏర్పాటు చేశాడు. చిత్రం కాంచనై, సోపానం కాంచనం చిత్రం. అలాంటి ఆరురోహతయా సహ, నుంచుంటే తమకు తానే తీసుకెళ్లే మెట్ల లాంటివి ఏవో ఉన్నాయి వారి దగ్గర. ఆ చిత్రమైన మెట్లు ఎక్కించాడు. ఆవిడతో పాటు తాను కూడా మెట్లన్నీ ఎక్కుతూ చూపిస్తున్నాడు అన్నీ కూడా. దాంతికా
రాజతాశ్చైవ గవాక్షాః ప్రియదర్శనాః హేమజాలావృతాశ్చాసన్ తత్ర ప్రాసాదపంతయః దాంతికాః ఏనుగు దంతములతోనే చేసినటువంటి మంచి మంచి అందమైన చిన్న చిన్న కిటికీలు ఉంటాయి, కానీ దాంతికములు అంటారు. పెద్ద కిటికీలు ఉండవు, చిన్న చిన్న కిటికీలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకి వెంటిలేషన్కి పైన పెట్టేట్లాంటివి డిజైన్గా ఉంటాయి. ఉత్తరప్రదేశ్కు వెడితే బృందావనం లాంటి చోటుకు వెడితే కనుక ఆ గోపికల ఇళ్ళని చూపిస్తారు ఇప్పటికీ. అక్కడ దానికి కూడా అలాగా పైపైన చిన్న చిన్న దాంతికములు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న కిటికీలు చిన్న గోళ్లలా ఉంటాయి, 2 తలుపులు ఉంటాయి, తీసుకుని చూస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ వేసేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా దాంతికై రాజతాశ్చైవ వెండి కిటికీలు కొన్ని, గవాక్షాః ప్రియదర్శనాః చూస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించే కిటికీలు చూసావా, నేను ప్రత్యేకంగా దగ్గరుండి చేయించాను కిటికీలన్నీ కూడా. హేమజాలావృతాః హేమజాల అంటే బంగారపు వలలతో కిటికీలకి మెష్ కూడా కుట్టారు, దోమలు రాకుండా ఈగలు రాకుండా రకరకాలవి రాకుండా. హేమజాలావృతాః హేమం అంటే బంగారపు తీగలతో కుట్టిన, జాలం అంటే వల అంటే మెష్ కుట్టించి ఉంచావా గవాక్షాలకి. అంటే అప్పటికే టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ అతను చూపిస్తున్నాడు. హేమజాల ఆవృతాశ్చాసన్ తత్ర ప్రాసాద పంతయః ఎన్ని ప్రాసాద పంతులు ఉన్నాయొచ్చు, 100 అంతస్తుల బిల్డింగులు ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టుగానే ఎన్నెన్నో అంతస్తుల బిల్డింగులు చూస్తున్నావా, అవన్నీ కూడా సుధామణి విచిత్రాన్ని. అవన్నీ సుధామణి విచిత్రములు అంటే మణుల యొక్క చూర్ణంతో చేసినటువంటి గోడలకి మనం మక్కు పెట్టి నీట్గా ముందుగా ఉండేట్టు చేస్తున్నామే, అలాగా సుధామణి చూర్ణంతో చేసిన గోడలతో నిండినది. భూమి భాగాన్ని కింద ఉండేటువంటి ఈ ఫ్లోరింగ్ కూడా ఎంత అందంగా ఉండొచ్చు. దశగ్రీవ స్వభవనే ప్రాదర్శయత మైథిలి అంటే చాలా చాలా శ్రీమంతంగా, చాలా ఐశ్వర్యవంతంగా ఉండే తన ఇంటిని, తన భవనాన్ని చూపించాడు. ఆ తర్వాత కొంచెం ఆ ఉపవనంలోకి అంటే తోటల్లోకి తీసుకుంటాడు. దీర్ఘికాః పుష్కరిణ్యశ్చ ఇట్లా దిగుడు బావు, ఎంతమైనా దిగి చాలామంది మెట్లు ఉంటాయి, 2-3 వైపుల నుంచి మెట్లు ఉంటాయి. అలా అందంగా మెట్లు కట్టించి కింద స్నానం చేసి మళ్ళీ పైకి రావడానికి వీలుగా ఉండే దిగుడు బావులు అంటారు. వాపీ కూపములు అంటారు సంస్కృతంలో. వాపీ అంటే మెట్లు దిగి బావిలోకి వెళ్ళడానికి ఉండేటువంటి దాన్ని వాపీ అంటారు. కూపం అంటే పైనుండి తోడుకునేదాన్ని కూపం అంటారు. ఇలా వాపీ కూపములు అంటారు. ఇలా దీర్ఘికాః అని అంటారు దాన్ని. పుష్కరిణ్యశ్చ అందమైనటువంటి ఇంకుడు గుంటల్లాగా కేవలం పద్మముల కోసమే ఏర్పరిచిన పుష్కరిణులు కూడా ఉన్నాయి. నానా వృక్ష సమన్వితాః ఎన్నెన్ని చెట్లో చూడు అంటూ తన యొక్క ఉపవనం యొక్క శోభని కూడా చూపించాడు. రావణో దర్శయామాస సీతాం శోకపరాయణ. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఇదిగోండి మా బెడ్రూమ్, ఇదిగో మా ఇల్లు, ఇదిగో మా కిచెన్, ఇదిగో ఇదంతా ఇలా చేయించానండి, ఇదంతా ఈ టేకు వాడానండి, బర్మా నుంచి టేకు పట్టుకొచ్చా, ఏదో సిలోని టేకు పట్టుకొచ్చా అని చూపిస్తాం కదా. చూపిస్తే అబ్బా ఇంత గొప్పవాడా వీడు అనుకుంటారు. వాడు అనుకున్నా అనుకోకపోయినా మనం చెప్పకపోతే మనకు తోచదు కదా. వారు కూడా అలాగే అన్నీ చూపించి ఏదైనా మారుతుందేమో అని వాడి ఉద్దేశం. దర్శయిత్వాతు వైదేహ్య సీతమ్మకు చూపించాడు. కృత్స్నం తత్ భవనోత్తమ మొత్తం తానే తిరిగి తిప్పి చూపించాడు. ఎవరు చూపిస్తారు? రాజుగారు చూపిస్తారు. ఎప్పుడున్నా ఇల్లంతా చూపించు అంటారు. కానీ ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తేనో తానే చూపించాలనుకుంటేనో తాను చూపిస్తాడు. తన దగ్గర ఉండి కృత్సనం మొత్తంగా తన భవనాన్ని, తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని అన్ని సీతమ్మకు చూపించాడు. కారణం సీతాం లోభితుమిచ్చయ ఉవాచ వాక్యం పాపాత్మ. చాలా మనసులో ఆవిడకేదో చూపించాలి, ఆవిడ ఆనందిస్తుందని కాదు, పాపాత్మ మనసులో ఉండే భావన వేరుపడి సీతాం లోభితుం ఇచ్చయ. ఇవన్నీ చూసి అబ్బా ఇంత ఐశ్వర్యవంతుడా, అయితే నువ్వే నాకు కావాలి అనేంత దయలుగా ఉంటుందేమో అని వీడి దుర్మార్గపు ఆలోచన. 10 రాక్షస కోట్యేశ్చ 10 కోట్ల మంది రాక్షసులు తెలుసునా. వీళ్ళంతా నా ఏలుబడిలో ఉండేవాళ్ళే. అంతేకాదు 22 రథాపరాహ 22 కోట్ల మంది ఇతరులు ఉన్నారు. అంటే మా వాళ్ళకంటే అది ఇప్పుడు అమెరికాలో చూసారా, అక్కడ ఉండే సిటిజన్ల కంటే అక్కడ చేయని వాళ్ళు ఎక్కువ అంటుంటారే, అలా లంకలో కూడా మా రాక్షసులు, మా జాతీయులైన వాళ్ళేమో 10 కోట్ల మంది ఉన్నారు. 22 అథ అపరాహ
దేవతలు, గంధర్వులు, కిన్నరులు, యక్షులు, ఆరాక్షసులు, దానవులు వీళ్ళంతా కలిపి 22 కోట్ల మంది. అంటే మొత్తం 32 కోట్ల మంది రాక్షసులంతా నేను ఆగంటే ఆగుతారు, లే అంటే లేస్తారు, కూర్చో అంటే కూర్చుంటారు. అది నా యొక్క ప్రతాపం, నా గొప్పతనం. ఇప్పటిదాకా నిర్మాణములు చూపించాడు, ఇప్పుడు పరిపాలనలో ఉంటే తన గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాడు. తేషాం ప్రభు అహం సీతే సర్వేషాం భీమకర్మణ. వాళ్ళంతా భీమకర్ములు, అంటే ఎంత పనైనా నేను చెప్పానంటే చేస్తారంటే. ఆత్మాహుతి దాడి లాంటి వాళ్ళు. ఏ పని చెప్పినా కాదనకుండా చేయగలిగేటట్టుగా వాళ్ళందరికీ నేను ఒక తర్ఫీజ్ ఇచ్చాను, అభ్యాసం చేయించాను. వాళ్ళందరికీ నేనే ప్రభువుని. సీత వర్జయిత్వా జరావృద్ధాన్ బాలాంశరజనీచరాన్ సహస్రమేకమేకస్య మమ కార్య పురస్సరం. ఈ ఊళ్ళో, ఈ లంకలో ఉండేటువంటి ముసలి వాళ్ళని కొంచెం జరావృద్ధులు అంటే 2 రకాలు. జరయా వృద్ధా వృద్ధాశ్చ, అంటే జరితా వృద్ధ, అంటే వయస్సు వల్ల పెద్దవాళ్ళైన వాడు కొందరున్నారు. జ్ఞానం వల్ల పండిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. వాళ్ళందరినీ తర్వాత బాలుని ఆడవాళ్ళని విడిచిపెడితే వాళ్ళందరూ కాకుండా నాకు సేవ చేయడానికే 1000 మంది దాసులు రోజు ఉంటారు. రోజుకు 1000 మంది ఉంటారు. అంతమంది నాకు సేవ చేసేవాడు ఉన్నారు. సీత ఏదిదం రాజతంత్రం మే, ఇది నా రాజతంత్రం. ఎంతమంది చూసావా? 32 కోట్ల మంది నా ఏలుబడిలో, నా పాలనలో, నా రాజ్యంలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ నేనే ప్రభువుని, అంటే ఇంతమందికి ప్రభువుని అని. రాజతంత్రం మే త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం. ఇదంతా నీ యందు ఇచ్చేస్తా, నువ్వు కూడా ఎంతమందికి నాయకురాలు అయిపోతావు. జీవితంచ విశాలాక్షి, నా రాజ్యం అంతా నీకు ఇస్తా. అంతేకాదు సీత, నా జీవితాన్ని కూడా నీకు ఇచ్చేస్తా. త్వం మే ప్రాణై గరీయసి, నా ప్రాణాల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నా, ఎక్కువగా నిన్ను చూస్తా. బహూనాం స్త్రీ సహస్రాణం, ఎన్ని వేల మంది స్త్రీలు. మమయోసౌ పరిగ్రహ, పరిగ్రహం అంటే పరిగ్రహ ఆదాన పరిజనాదాన. పరిగ్రహం అనే దానికి పరిజనము, పుచ్చుకోవడం, తర్వాత ఇవన్నీ అర్థాలు వస్తాయి అమరకోశంలో. పరిగ్రహ అనే పదానికి భార్యలని అర్థం, తర్వాత పుచ్చుకోవడం ఒక అర్థం. పరిగ్రహ కళత్రే స్యాత్, కళత్రానికి పరిజనం అని పేరు. పరిజనానికి తన చుట్టూ ఉండే సేవకులందరికీ కూడా పరిగ్రహం అని పేరు. నాకెంతమంది ఉన్నా చూసినా స్త్రీ సహస్రాణం మమ యహ అసౌ పరిగ్రహ. కొన్ని వేల మంది ఆడవాళ్ళు నన్ను మోహించి వచ్చినవాడు, నేను తీసుకొస్తే వచ్చినవాడు, వాళ్ళంతా నా భార్యలే. వాళ్ళంతా తాసాం త్వం ఈశ్వరాసీతే మమ భార్య భవప్రియే. వాళ్ళందరికీ నీవే పట్టపురాణి అవుతావు, నువ్వు నాకు ఇష్టమైన దానిని కావడం చేత. సాధు కిం తే అన్యయా బుద్ధ్యా రోచయస్వ వచో మమ భజస్వమాభితప్తస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి. ఇంకా ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నాం. సాధు కింతే అన్యయా బుద్ధ్యా, ఏదో ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం. మంచిగా ఆలోచించడం నేర్చుకో. రోచయస్వ వచో మమ, నా మాటలు స్వీకరించు. భజస్వమా అభితప్తస్య, నీవంటే పడి చచ్చేటట్టుగా ఉండే నాయందు ప్రసాదం కాస్త దయచూపవా అన్నట్టుగా అడిగాడు. పరిక్షిప్త సహస్రేణ లంకేయం శతయోజన నేయం దర్శయితుం శక్య సేంద్రైరపి సురాసురై. లేదు మా ఆయన వస్తాడనుకుంటున్నావా? పరిక్షిప్త సహస్రేణ, భూభాగం దగ్గర నుంచి విసిరివేసినట్టుగా ఉండే చోటు నా లంక. అంటే ఎంత? శతయోజన, 100 యోజనాల దూరం. సముద్రంలో 100 యోజనాలు. ఎవరు వస్తారు? విసిరివేసినట్టే, ఎవ్వరూ వచ్చే అవకాశం లేదు సుమా. నేయం దర్శయితుం శక్య, నా లంకకొచ్చి నాతో యుద్ధం చేయడానికి రాముడు కనుకుంటున్నావా? సేంద్రైరపి సురాసురై, ఇంద్రుడితో కూడి రాక్షసులు దేవతలు కలిసి వచ్చినా నన్నేం చేయలేదు. న దేవేషు న యక్షేషు న గంధర్వేషు న పక్షిషు అహం పశ్యామి లోకేషు యో మే వీర్యసమో భవేత్. గంధర్వుల్లో అయినా, దేవతల్లో అయినా, యక్షుల్లో అయినా, పక్షీంద్రులలో అయినా నాతో సమానమైన బలపరాక్రమములు కలిగిన వాడెవడూ లేడు సీత.
అలాంటి వాడిని నేను. రాజ్యభ్రష్టేన దీనేన తాపసేన గతాయుష కింకరిష్యసి రామేణ మానుషేణ అల్పతేజస. రాముడు లాంటి వాడు తెలుసిన రాజ్యభ్రష్టుడు, దీనుడు, తాపసుడు, ఆయుర్దాయం తీరిపోయినవాడు, అల్పతేజస్కుడు, మామూలు మనిషి. 6 రకాల విశేషాలు పెట్టాడు. మామూలు మనిషి. నేనా రాక్షస శ్రేష్ఠుడు, దేవతలు కూడా నన్ను ఏం చేయలేదు. పోనీ రాజు అంటావా, రాజ్యభ్రష్టుడు. మనిషికి రాజ్యం ఉంటే సైన్యం ఉంటుంది, రాజ్యము లేదు కదా నీ రాముడికి. కాబట్టి మానుషేన, నన్ను ఎదిరించే బలము కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు కారు, మానవులు. కాబట్టి మానుషేన. రెండవది రాజ్యభ్రష్టేన, అతని వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు. 2 దీనేన, నీవు లేవు కాబట్టి దీనంగా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ ఏడ్చే రామునికి, కృషించిపోయిన రామునికి నాతో యుద్ధం చేసే శక్తి ఉండదు కదా. దీనేన. తాపసేన, పైగా కొంచెం మహర్షులు అందరితో తిరిగి వాళ్ళ సహవాసం పట్టి తాపసుడైపోయాడు. దేని మీద పెద్ద కోరికలు ఉండవు. నువ్వు వెళ్ళిపోయావు లేదనుకో, పోతే పోయింది, ఏం చేస్తావు, ఇంతే నా బతుకు అనుకుంటాడు. ఏదో మహర్షిగా గడిపేస్తాడు. తాపసేన. నీ పని లాజిక్గా ఆవిడ మనస్సును మార్చేటువంటి విశేషాలు తప్ప మామూలు విశేషాలు కాదు. రాజ్యభ్రష్టుడు, ఏమీ చేయలేడు. నువ్వు లేవు కాబట్టి దీనంగా ఉండి ఏమీ చేయలేడు. మూడవది తాపసహ, అలవాటు పడ్డాడు. మహర్షి జీవితానికి అలవాటు పడ్డవాడు వైరాగ్యానికి అలవాటు పడి ఉంటాడు కదా. కాబట్టి నీతో పనేం లేదు. పోనీ అలా ఉన్నా చాలనుకుంటావా. గతాయుష, ఈ పాటికి ఉన్నాడో లేడో కూడా తెలియదు సీత. నేను పంపించాను మా వాడు 8 మందిని, వాళ్ళు ఈ పాటికే లేపేసి ఉంటారు. కాబట్టి గతాయుష, ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియదు. కింకరిష్యసి రామేణ, ఇంకా రాముడి గురించి ఆలోచించి ఏం చేస్తావు. మానుషేన అల్పతేజస, నా ముందు ఎంత అల్పతేజస్కుడు రాదు, చాలా చిన్న తేజస్సు అని. భజస్వ సీతే మామేవ భర్తాహం సదృశస్తవ, నన్నే నువ్వు పొందవలసి ఉంటుంది. నన్నే, రాముణ్ణి విడిచిపెట్టే మానసికంగా కూడా. మామేవ, నన్నే భజస్వ, సేవించు. భర్త అహం సదృశస్తవ, నీ అందానికి నీ యొక్క చారిత్రానికి తగిన గొప్పవాణి నేనే. యౌవనం హి అధ్రువం భీరు రమస్వేహమయా సహా. వాడికి ఎంత కంగారంటే ఆలోచించుకు చెప్తానంటావేమో. యవ్వనం హి అధ్రువం, యవ్వనం ఎంతకాలం ఉంటుంది. నువ్వు ఆలోచించే కొద్దీ యవ్వనమంతా గడిచిపోయి ముసలివాడు అయిపోతే ఆనందించే విధానం ఏముంటుంది. మరి యవ్వనం హి అధ్రువం, యవ్వనం ఉండేది కాదు. భీరు, భయపడుతున్నావేమో, ఏం భయం అక్కర్లేదు. రమస్వ ఇహ మయా సహ, ఆనందంగా హాయిగా గడపచ్చు. నేను ఎవ్వరూ కూడా అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు. దర్శనేమా కృధా బుద్ధి రాఘవస్య వరానని కాస్యశక్తిరిహాగంతుం అపి సీతే మనోరథై. మళ్ళీ రాముణ్ణి చూస్తానేమో అనుకునే ఒక ఆశయే అడియాశ అవుతుంది. అలాగా నువ్వు భావించడానికే అవకాశం లేదు సుమా. కాస్యశక్తి ఇహాగంతుం, ఇక్కడికి రావడానికి రాముడికి ఏమైనా శక్తి ఉంది అనుకుంటావా. ఏమీ రాదు. ఇంత సముద్రం ఎలా దాటాడు, దాటలేడు రాముడు. అపి సీతై మనోరథై, కేవలం మానసికంగా కూడా వచ్చేంత అవకాశం లేని చోటు నా లంక అంటే. మనస్సుతో కూడా ఊహించలేడు. నేను ఎలా పెట్టానో, ఎక్కడ పెట్టానో, లంక ఎక్కడుందో రాముడికి ఏం తెలియదు. మనస్సుతో కూడా ఊహించలేనంత చోటు, స్థలంలో, దూరంలో నువ్వు ఉన్నావు. వాడు రాముడు రాలేడు. నశక్యో వాయురాకాశే ఆశైర్బద్ధుం మహాజవ దీప్యమానస్య వాప్యగ్నే గ్రహీతుం విమలాం శిఖాం. ఆకాశంలో వాయువు సంచరిస్తోంది కదా అని తాళతో కట్టేయగలవారు. వాయువు ఆకాశంలో ఉంది. ఖచ్చితంగా ఆకాశంలో వాయువు లేనిది ఆకాశం ఉండదు. యథాకాశ స్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గోమహాన్ తథా మత్సాని భూతాని ఇత్యుపధారయ అంటాడు భగవద్గీతలో పరమాత్మ. యథాకాశ స్థితో నిత్యం, ఆకాశమంతా గాలి వ్యాపించి ఉంటుంది కదా, ఉందని తెలుసు కదా, దాన్ని కట్టే చూద్దాం, కట్టి కనిపించదు. అలాగే లంక ఉందని తెలుసు తప్ప అందరికీ లంక ఎలా ఉందో ఎవరికి తెలియదు. కానీ లంకకు వచ్చే అవకాశం లేదు. అంతేనా. దీప్యమానస్య వాప్యగ్నే, మంచి అందంగా జ్వలిస్తోంది అగ్నిహోత్రం, పైన శిఖరులు వేస్తున్నాయి.
శిఖలు బాగున్నాయి, అగ్నిహోత్రం నుంచి శిఖలు విడిపోతుంటాయి, పైని గమనిస్తూ ఉంటే బాగా మండే అగ్నికి అలా పైదాకా వచ్చి ఒక అగ్నిశిఖ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి దీనికి జాయింట్ కూడా ఉండవు, మీరు గమనించి ఉంటారు. అలాంటి వాటిని ఎవరైనా చేతితో పట్టుకోగలరు. అగ్నిహోత్రంలోంచి విడిపోయింది కదా, పట్టుకుందామంటే దొరుకుతాయి ఆ శిఖలు, దొరకవు. అలా నా లంకలో ఉండే నేను దొరకం సుమా. నా లంక అగ్నిహోత్రం లాంటిది, నేను ఎగిరే శిఖ లాంటివి. నన్నేం పట్టుకుంటాడు రాముడు? ఏమీ పట్టుకోలేడు. త్రయాణామపి లోకానాం నతం పశ్యామి శోభనే విక్రమేణ నయేద్యస్వాం మద్బాహు పరిపాలితాం. 3 లోకములలో కూడా, కేవలం భూలోకంలోనే కాదు, పాతాళలోకం కావచ్చు, ఊర్ధ్వలోకం కావచ్చు, భూలోకం మధ్యలోకం కావచ్చు, ఈ 3 లోకములలో కూడా నన్ను ఎదిరించి నా నుండి నా బాహువుల మధ్యలో ఉండే నిన్ను తీసుకువెళ్ళగలిగే శక్తి ఎవ్వరికీ లేదు. లంకాయాం సుమహద్రాజ్యం ఇదం త్వం అనుపాలయ త్వత్ప్రేష్యాః మద్విధాశ్చైవ దేవాశ్చాపి చరాచరాః. నువ్వు లంకలో గొప్ప రాజ్యం ఇది, ఇంతకంటే గొప్ప రాజ్యం ఎక్కడా చూడలేవు. ఇదంతం అనుపాలయ, దీన్ని నీవే పరిపాలించు. ఇదంతం పరిపాలయ కాదు, అనుపాలయ. పరిపాలయ అంటే పరిపాలించడం, అనుపాలయ అంటే నా పక్కన సింహాసనంలో కూర్చుని నాతో పాటు పరిపాలించు. పదాల్లో కూడా వారికి ఉండేటువంటి ఆ యావ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అనుపాలయ త్వత్ప్రేష్యాః. నీకు ఎంతమంది దాసులో తెలుసునా? నాకుండే దాసులంతా నీకు దాసులే. ఇంకొక విశేషం, నేను కూడా నీ దాసు. మరి నువ్వు ఎంత గొప్పదాన్ని. నాకు 1000 మంది ఉంటే 1001 మంది నీకు అవుతారు కదా. త్వత్ప్రేష్యాః మద్విధాశ్చైవ. నేను కూడా నీకు దాసుని అయిపోయానంటే నీకంటే గొప్పవాడు ఉంటారు సీత. కాబట్టి దేవాశ్చాపి చరాచరాః, రాక్షసులంతా నీకు ప్రేష్యులు. ప్రేష్య అంటే సేవక. దేవతలు రాక్షసులు మాత్రమే అనుకుంటున్నా కాదు, దేవతలు చరాచరములన్నీ కూడా, తిరిగేవి తిరగనివి కూడా నేను చెబితే ఓ రాయి ఇలా రా, సీతమ్మ కూర్చుంటుంది అక్కడికి ఉండు అంటే ఉండు. ఓ చెట్టు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వీయి అంటే వీస్తుంది, అంతే. చరాచరం అంటే చరములైనా అచరములైనా దేవతలైనా అందరూ కూడా నీకు దాస్యం చేస్తారు. కాబట్టి అభిషేకోదక క్లిన్న తుష్టాచరమయస్వమా. అభిషేకము చేత, పట్టాభిషేకము చేత తడసిన శరీరము కలిగిన దానివై, ఆనందించిన దానివై నన్ను ఆనందు పెట్టుమా. నేను 3 చెప్పేశాడు. నీకు మళ్ళీ పట్టాభిషేకం చేస్తా అంటే పట్టమహిషిగా నిన్నే చేస్తా. ఇంతకుముందు పట్టమహిషిగా ఉండొచ్చు కదా, ధాన్యమాలి ఉండి, మండోదరి ఉండి, ధాన్యమాలి ఉండి, ఇంకా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా పట్టమహిషులే. కానీ వాళ్ళందరి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ నీకు పట్టాభిషేకం చేస్తానని చెప్పాడు. అభిషోదక క్లిన్న అంటే అర్థం. మళ్ళీ మనతో పట్టాభిషేకం చేసుకుందాం. అభిషేకం తీర్థము చేత తడిసిన శరీరము కలిగిన దానివై నీవెంత ఆనందిస్తావు. 3 లోకములలో నువ్వు జనక మహారాజు కూతురు అనుకో, ఆ రాజ్యం నీదవుతుందంతే. అయోధ్యకు కోడలు అనుకో, ఆ కోసల రాజ్యం నీదవుతుందంతే. కానీ నాతో పట్టాభిషేకం జరిగితే 3 లోకములు నీవుంటాయి కదా. అలాంటి ఎంత ఆనందం కలుగు. తుష్టాచ, ఆనందిస్తావు, ఎంతో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతావు. అలా ఆనందాన్ని పొందిన దానివై రమయస్వమా, నన్ను కూడా ఆనంద పెట్టవా అని అడిగాడు. దుష్కృతం యత్పురా కర్మ వనవాసేన తద్గతం యశ్చతే సుకృతో ధర్మ తస్యేహ ఫలమాప్నుహి. ఏదో గతయంలో పాపం చేసుకుంటావు కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు రాముడితో అనవసర కష్టాలన్నీ పడు, అడవిలో ఉండి ఇన్ని కష్టాలు పడు. దుష్కృతం యత్పురా కర్మ వనవాసేన తద్గతం. ఒక తప్పు చేసిన వాడికి, పురాకృత దుష్కృతం ఉన్నవాడికి కొంతేమో కొన్ని బాధలతో తీరిపోతే ఆ దుష్కృతం పోతుంది కదా. నీకున్న దుష్కృతం అంతా పోయింది, ఫ్రెష్. ఆ పాపం వదిలేసే, ఆ రోజులు, ఆ జీవితం పక్కన పెట్టే, అదంతా పాపం అనుకో. నువ్వు కష్టపడ్డ వదిలేసే. యశ్చతే సుకృతో ధర్మ. నువ్వు నాతో ఎప్పుడైతే వచ్చావో నీకు సుకృతం ప్రారంభమైందని లెక్క. అంటే వీడికి పాపాలు పుణ్యాలు వీడికని తెలుసు. ధర్మ తస్యేవ ఫలమాప్నుహి. ఇక్కడ ఫలాన్ని అనుభవిద్దు కానీ. దుష్కృతం యొక్క ఫలాన్ని ప్రదాకా అనుభవించావు, నానా కష్టాలు పడ్డావు. ఇప్పుడు సుకృతం యొక్క ఫలం ఎలా ఉంటుందో చూద్దుగాని సీత. ఇహ మాల్యాని సర్వాణి. అందమైనటువంటి మాలికలు, రకరకాల పుష్పములతో ఉండే మాలికలు,
సర్వాన్ దివ్యగంధాని, దివ్యగంధము. నీకు ఈ భూలోకంలో అలాంటి చెట్టు దొరకవు సుమా. దేవతల లోకంలో నుంచి నందనంలో పీక్కొచ్చి మా దొడ్లో పాతినటువంటి చెట్లు అన్నీ, ఆ చెట్లో ఉండే పూలన్నీ రకరకాల దివ్యగంధములు ఇస్తూ ఉంటాయి. దేవతల్లోకి మాత్రమే ఉండే సుగంధములన్నీ చెట్లన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. భూషణాని చ ముఖ్యాని, ఎన్నెన్నో భూషణములు, ఎన్నెన్నో అందమైనటువంటి ఆభరణములు. సేవస్వచ మయా సహ, ఇవన్నీ నీవే. పుష్పకం, ఇంకో తమాషా తెలుసునా, హాయిగా ఉండడానికి గొప్ప ఇల్లు చూపించారు, హాయిగా తిరగడానికి ఎంతంత బిల్డింగ్లు ఉన్నాయో అన్నీ చూపించారు. ఎప్పుడైనా తిరగాలనుకుంటాం కదా, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు చూడాలనుకుంటే మా లంక అంతా తిరగచ్చు. లేదు నేను చెట్లు అవి ఇష్టమంటావా, అడవులు చూపించాను. ఆభరణాలు ఇష్టమా, చెప్పాను. దాసీజనం ఇష్టమా, ఇచ్చాను నీకు. దీనికంటే గొప్పది ఒకటి, పుష్పకం, ఒక విమానం తెలుసునా, ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదా విమానం. నామ శుశ్రోణి భ్రాతు వైశ్రవణస్య మే విమానం సూర్య సంకాశం తరసా నిర్జితం మయా. పుష్పకమైన విమానం ఉంది మా అన్నగారి కుబేరుడిది. నేను తరసా నిర్జితం మయా, నేను పెద్ద యుద్ధం చేసి తీసుకొచ్చాను. అంత అబద్ధం, యుద్ధం చేయలేదు. ఆయన పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే దొంగతనంగా దాడి చేసి చితక్కొట్టి ఆ విమానాన్ని పట్టుకొచ్చాడు. అప్పటికి యక్షులంతా వాడిని కొడుతూ ఉంటే రావణాసురుని బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి కొని వదిలేండ్రా, ఇంకో విమానం చూస్తుంది కానీ అంటే పాపం వదిలేశాడు కుబేరుడు. లేకపోతే అప్పుడే వీడి పని అయిపోయాయి. నిర్జితం తరసామయ, నేను గొప్పగా సాధించా. ఇది కూడా అబద్ధం. తన అన్నగారిని పరాక్రమంతో జయించి సాధించిన వాడిని అని చెప్పాడు. అలా పట్టుకొచ్చాడు. విశాలం రమణీయం తతు విమానం అనుత్తమం తద్విమానమనుత్తమం తత్ర సీతే మయా సార్ధం విహరస్వ యథాసుఖం. చాలా పెద్ద రథం, విశాలమైన రథం. అర్థం మీద ఊరికేలా కుర్చీలో కదలకుండా కూర్చుని బెంచ్ పెట్టుకుని కూర్చుని విమానం కాదు సుమా. హాయిగా తిరగచ్చు, ఎంత దూరమైనా పరిగెత్తచ్చు. అంత విశాలమైన విమానం. రమణీయంచ, చాలా అందమైన విమానం కూడా. అంటే ప్రతి విమానంలో తిరుగుతూ ప్రయాణం చేస్తూ నువ్వు ప్రకృతిని చూడక్కల్లా, విమానంలో ఉండే అంశములన్నీ చూస్తూ ఉంటేనే నీకు ప్రయాణం అంతా సాగిపోతుంది. అంత గొప్ప విమానం. ఒకసారి మనం చూస్తాం కదా, విమానంలో ఉండే సౌకర్యం చూస్తూ ఉంటేనే గంటలు అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాగా నా విమానం కూడా రమణీయం తత్ తత్ విమానం. తత్ అంటే ప్రసిద్ధమైన అర్థం. తత్ అంటే అది అనే అర్థం కాదు. తత్ అతను అంటే, అతనంటే బాగా తెలిసిన వాడై ఉండాలి కదా. వాడండి అన్నామంటే వాడెవడో ప్రసిద్ధులై ఉండాలి కదా. తద్విమానం, అది లోక ప్రసిద్ధమైన విమానం. అనుత్తమం, దీనికంటే ఉత్తమమైన విమానం ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు, బ్రహ్మాండాల్లో ఎక్కడా లేదు. తత్ర సీతే మయా సార్ధం విహరస్వ యథాసుఖం. అక్కడ ఆ విమానంలో నాతో పాటు హాయిగా తిరగచ్చు. నీ విమానంలో తిరగడం సరదానా? ఇప్పటిదాకా 13 ఏళ్ల పాటు నడిచి ఎంత అలసిపోయావు. విమానం తిరగాలని ఉంటుంది కదా నీకు, హాయిగా విమానంలో తిరగచ్చు. వదనం పద్మ సంకాశం విమలం చారు దర్శనం శోకార్తంతు వరారోగే నభ్రాజతి వరాననే. నీ ముఖం ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుసిన, చారు దర్శనం, చాలా అందంగా ఉంటుంది. చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపిస్తుంది. విమలం, నిర్మలంగా ఉంటుంది. పద్మ సంకాశం, పద్మానికి ఏ విధంగా అయితే శోభాకరంగా ఉంటుందో, ఎంత చల్లదనంగా ఉంటుందో, ఎంత లావణ్యంతో ఉంటుందో, నీ యొక్క ముఖం కూడా అలా ఉంటుంది. వదనం, అలాంటి వదనాన్ని శోకార్తంతు వరారోగే, ఏడుపుతో ఆ ముఖాన్ని పాడి చేస్తావు దేనికి సీత. నభ్రాజతి వరానని, అందమైన ముఖము కలిగిన నీకు ఈ ఏడుపు అస్సలు తగదు సుమా. ఏవం వదతి తస్మిన్ సా. ఇలా వాడు ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉంటే పాపం ఆవిడ ఆ కొంగు తీసుకుని వస్త్రాంతే నవరాంగన, ఆ కొంగు తీసుకుని పిధాయ ఇందు నిభం సీతాముఖం, వాడి ముఖాన్ని దగ్గరగా వధిస్తుంటే తట్టుకోలేక ఆ కొంగు తీసి ముఖం అంతా కప్పేసుకుని వెక్కి అనవడం ప్రారంభించాడు. పిధాయ ఇందు నిభం ముఖం, చంద్రుడి బింబల్లాంటి అందమైన ముఖాన్ని తాను కప్పుకుని పిధాయ ముఖమశ్రూని అవర్తయతు, అంటే బాగా వెక్కి ఏడవడం ప్రారంభించింది. ధ్యాయంతీం తాం ఇవ అస్వస్థాం దీనాం చింతాహత ప్రభాం ఉవాచ వచనం పాప రావణో రాక్షసేశ్వర. అలా ధ్యాయంతి, ఎవరిని ధ్యానం చేస్తుంది? రాముణ్ణే ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా లోపల ఉంది ఆవిడ స్థితి.
ఇవ అస్వస్థ, అయ్యో రాముడికి దూరం అయిపోయా అనేటువంటి ఆ బెరుకు కానీ ఆ వణుకు కానీ కనిపిస్తుంది. దీనాం చింతాహత ప్రభాం, చింతతో సగం తేజస్సు తగ్గిన దానిలా కనిపించే ఆ సీతతో మరింత నీచుడైన రావణాసుడు ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు. పాప, ఎంత పాపాత్ముడో అంటాడు వాల్మీకి. రావణ అంటే ఏడిపించడమే వీడి లక్ష్యం అన్నమాట. రావణ అనే పదానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా. రావణ అంటే రావయతి ఇది రావణ, ఏడిపించువాడు అని వాడి పేరే ఏడిపించేవాడు. ఇక్కడ రావణ అనే పదాన్ని ఇక్కడ పాప రావణ రాక్షసేశ్వర, వీడి మనస్సులో పాపాత్ముడు. ఒక్కొక్కడు మంచివాడు ఉంటాడు, కానీ వీడు ఎలా కాదు. వీడు రావణ, వీడు ఏడిపించడమే లక్ష్యం, ఇంకా ఏడిపిస్తాడు. పైగా ఏడిపించేవాడికి కూడా ఫోన్లే వదిలేద్దాం ఉంటుంది. కానీ వీడు రాక్షసేశ్వర. రాక్షసులు అంటే అర్థం ఎదుటివాడు ఏడుస్తూ ఉంటేనే ఆనందపడే మనస్తత్వం కలిగిన వాడు కదా రాక్షసులు అంటే. కాబట్టి 3 లక్షణాలు వీడికి బాగా ఉన్నాయి. కాబట్టి పాపాత్ముడు, రావణాసు ఏడిపించేవాడు, ఏడిపించి ఆనందించే స్వభావం కలిగిన వాడు అని పాపో రావణో రాక్షసేశ్వర. 3 విశేషణాలు కూడా ఇలాంటి అర్థాన్ని తెలియజేస్తాయి. అలం వ్రీడేన వైదేహి, ఈయన ఏడుస్తూ ఉంటే వీడు అంటున్నాడు, ఎందుకు సిగ్గుపడతావు అంటే ఎంత మండిపోతుందండి కదా. కప్పుకుని ముఖం కప్పుకుని ఏడుస్తూ ఉంటే వీడు ఏడుస్తోందని తెలిసి కూడా పాపాత్ముడు కావడం చేత సిగ్గుపడతావు నా దగ్గర. అలం వ్రీడేన వైదేహి, ఇది నా దగ్గర సిగ్గుపడతావు. ధర్మలోపకృతేనచ, ధర్మలోపం అనుకుంటావా అంటే ఎంత సూదుల్లాగా గుండెలకి గుచ్చుకునే మాటలో చూడండి. ధర్మలోపకృతేనచ, ధర్మలోపం అనుకుంటావా? అభివే కాదు ఇది ఆర్షోయం దైవ నిష్యంద. ఇక మళ్ళీ ధర్మశాస్త్రం చెప్తాడు వీడు దుర్మార్గుడు. దైవ నిష్యంద, భగవంతుడు కల్పించిన ఒక అద్భుతమైన కలయిక మనిద్దరిది కూడా. ఇది ఆర్ష, ఋషులు చెప్పినటువంటి ఒక సంబంధం మనిద్దరికీ ఉన్నది. యస్వాం అభిగమిష్యతి, నువ్వు నన్ను పొందడంలో ఏ తప్పు లేదు అని అంటే. ఇది ఋషుల యొక్క ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉండే అంశాలు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాడనమాట. ఆర్ష అనే పదానికి గోవిందరాజ స్వామి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ కన్యావాక్షతయో నిర్వా పాణిగ్రహణ దూచిత పునర్భూ ప్రథమా ప్రోక్త పునఃసంస్కార కర్మణ. ఒక స్త్రీ ఉంటుంది, ఆ స్త్రీకి చిన్నప్పుడే వివాహం అవుతుంది. అప్పట్లో ధర్మబద్ధంగా వివాహాలు చేసేవారు. చిన్నపిల్లలకి చెయ్యాలి అని నియమం కాకుండా కొన్ని సామాజిక కారణముల వల్ల, సాంప్రదాయిక కారణముల వల్ల కూడా చిన్నపిల్లలకి 7 ఏళ్ల పిల్లలకి 8 ఏళ్ల పిల్లలకి పెళ్లి చేసేవారు. ఆ పెళ్లి భర్తతో ఉండడానికి కోసం కాదు, సంస్కారంలో భాగంగా చేసేవారు. అలా సంస్కారంలో భాగంగా చేయిస్తారు. చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ కాపరానికి పెడుతుంది ఆ పిల్ల. ఆ 8 ఏళ్లలో కనుక పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వాడు చనిపోయినా లేదా వాడు వైరాగ్య సంపన్నుడైపోయినా చెప్పలేం కదా. అప్పటిదాకా అధ్యయనం చేసే వ్యక్తి కనుక శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఆ పిల్లవాడికి వైరాగ్యం కలిగి నాకు పెళ్ళొద్దు, ఏమొద్దు, నాకు భార్య అక్కర్లేదు అనే వైరాగ్యం కలిగితే, సహజమైన వైరాగ్యం కలిగినప్పుడు ఈ పిల్లే ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లకి మళ్ళీ పెళ్లి చేసే అవకాశం ఉన్నది అని అలాంటి పెళ్లికి ప్రథమ పునర్భూ అని అంటారు. పునర్భూ అని పేరు. అది ప్రథమ పునర్భూ, ఆది పునర్భూ, అలాంటి పెళ్ళి ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఆ పెళ్లి ఇప్పుడు వర్తించదు కదా. సీతకి చిన్నప్పుడే పెళ్ళైనా ఇప్పుడు 12 ఏళ్ల పాటు ఆ సీతారాములిద్దరు కలిసి ఉన్నారు కదా, అది వర్తించదు. కాబట్టి అలాంటి పెళ్ళి ఒకటి ఉంది. రెండవది దేశధర్మానపేక్ష్య స్త్రీ గురుభిర్యా ప్రదీయతే ఉత్పన్న సాహసాన్య స్త్రీ సా ద్వితీయా ప్రకీర్త్యతే. రెండవది వివాహం అవుతుంది, భర్తతో కొంతకాలం ఉంటుంది. కానీ భర్త దుర్మార్గుడై రాక్షసుడై ఏడిపించడమే శాడిస్ట్గా ఉన్నటువంటి భర్త కనుక అయితే, లేదు వాడు ఈవిడిని విడిచిపెట్టి ఇంకొక రకమైనటువంటి దారి చూసుకున్నవాడైతే కనుక ఆవిడకి వివాహం చేయొచ్చు. ఈ ధర్మశాస్త్రం చెప్పిన మాట. అలాంటి ఆ స్త్రీని ద్వితీయ పునర్భూ అని అంటారు. ఇది రెండవ ధర్మం, అది ఉంది. మూడవది అలాంటి దేశ ధర్మాలు ఆలోచించి మహర్షుల దగ్గర ఉండి చేస్తారు సుమా అని రాక్షస నీతిని చెప్తున్నాడు. మృతే భర్తరి
సుప్రాప్త దేవరాదీనపాస్యయ ఉపగచ్చేత్ పరం కామాతు సా తృతీయా పరికీర్తిత. ఇంకొక ఆవిడ ఉంటుంది, వాడు భర్త విడిచిపెట్టడం కాకుండా భర్తే చనిపోతాడు, మంచి భర్తే చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని అప్పటి ఉండేటువంటి సామాజిక ధర్మాలను అనుసరించి లేదా కౌలికమైన ఆచారాలను అనుసరించి బావగారిని కానీ మరదిని కానీ చేసుకునేటువంటి ఒక బలవంతాలు ఉండేవి గతంలో. వాళ్ళెవరిని ఇష్టపడకుండా తనకెవరో ఇష్టం ఉంటే కనుక అలా తనకిష్టమైన వ్యక్తిని కనుక వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య ఉంటుంది, ఆవిడికి తృతీయ పునర్భువు అని పేరు. అలా కూడా అవకాశం ఉంది. అంటే వీడు ఎన్ని పక్కదారులు ఉన్నాయో అని సీతకి చెప్తున్నాడు ధర్మాలని. ఇది మహర్షుల పేరుతో వంక చెప్పి మరీ చెప్తున్నాడు. అంటే ఏం తప్పులేదు సీత అని చెప్పడం. అలా అని ప్రాప్త దేశాత్ ధనక్రీత క్షుత్పిపాసాతురాచయ కవాహమిత్యుపగత సా చతుర్థి ప్రకీర్తిత. ఒక చేతగానే వాడు ఉంటాడు, వాడు నేను విడిచిపెట్టుకోవడమే, భార్య వదిలేయడమే లక్ష్యంగా ఉంటాడు, ప్రేమగానే ఉంటాడు, ఇష్టంగానే ఉంటాడు. ఆయన నాకెందుకురా ఈ గుళ్ళం వదిలేద్దాను అనుకున్నట్టుగా ఉంటాడు ఒకడు. అలాంటి వాడి దగ్గర వాడు ఏం చేస్తాడు తెలిసిన, నీకు తెలియకుండా ఆ భార్యకి తెలియకుండా ఇంకోళ్ళకి డబ్బులు కమ్మేసేవాడు దుర్మార్గులు ఉంటారు. అలాగా కూడా ఉంటాయి సమాజంలో. సమాజం ఎప్పుడైనా మనిషి అంటే కృతయుగంలో మనిషి వేరు, కలియుగంలో మనిషి వేరు ఉండదండి. మనిషికి ఉండే స్వభావం ఎప్పుడైనా ఒక్కలాగే ఉంటుంది, కానీ పర్సంటేజ్ తేడా ఉంటుంది. కృతయుగంలో 90 మంది మంచివాళ్ళు, 10 మంది చెడ్డవాళ్ళు ఉండొచ్చు కాదు. త్రేతాయుగంలో ఏదో 40 మంది చెడ్డవాళ్ళు, 60 మంది మంచివాళ్ళు ఉండొచ్చు. ద్వాపర యుగంలో సగం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 90 మంది చెడ్డవాళ్ళు, 10 మంది మంచివాళ్ళు. యుగాలు ధర్మాలు మారుతూ ఉంటాయి. మనిషి ఎప్పుడు కూడా దుర్మార్గంగా ఉండేవాడు ఎప్పుడు దుర్మార్గంగానే ఉంటాడు. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి లక్షణములను బట్టి, వాళ్ళకు ఉండే గుణములను బట్టి. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ. చాలా అందంగా చెప్పాడు. గుణకర్మల యొక్క విభాగము ప్రకారంగానే మనుష్యాల జన్మలన్నీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్పాడే. ఆ రకంగా అలాంటి ఒక అవకాశం కూడా ఉంది సీత. సా చతుర్థా పరికీర్తిత. ఇప్పుడు నువ్వు అలా అనుకో, తను చేసుకోవడానికి ఏం తప్పు లేదు. రాముడు చేతగాని వాడు విడిచిపెట్టాడు అనుకో, వనశ్రీ గత గోచర తర్వాత చెప్పాడు ఇవన్నీ కూడా. వనగోచర, అడవిలో దిక్కు మాలి తిరుగుతుండే రాముడు నిన్నేం కాపాడుతాడు. కాబట్టి కాపాడగలిగేవాడిని, నిన్నంటే ఇష్టపడేవాడిని, నిన్నేదో అందరితో ఒకలా కాకుండా అందరికంటే మిన్నగా చూసుకోవడానికి ఇష్టపడేటువంటి నన్ను ఇష్టపడవా అన్నట్లుగా అని చెప్పేసి ఇంకా వాడు అంటున్నాడు, చాలా నీచమైనటువంటి అభిప్రాయం కలిగిన వాడు. ఏతౌ పాదౌ మయా శ్రద్ధౌ శిరోభి పరిపీడితౌ ప్రసాదం కురువే క్షిప్రం వస్యో దాసోహమస్మితే. వాడు దాసోహం ఇప్పుడు అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు? దాసోహం అనడమే గొప్ప యోగ్యత. జీవికి ఎంతో భావ పరిణతి కలిగితే తప్ప దాసోహం అనగలిగే స్థితి రాదు. హనుమంతుడికి వచ్చింది దాసోహం అనే స్థితి. ఎందుకు వచ్చింది? కేవలం రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణములకు లొంగి రామచంద్రమూర్తికి తను ఉపకరించడమే. రాముడికి చెందినవాడని అనుకోవడంలో ఉండే దాసోహం వేరు, రాముడే నావాడనుకునే దాసోహం వేరు. 2 రకాల తేడాలు ఉంటాయి. వేదాంతంలో నేను భగవంతుడికి చెందినవాడిని అనుకోవడం సరి అయిన దాసోహం. నాకు భగవంతుడు నాకు సంబంధించిన వాడు భగవంతుడు అనుకోవడం అదో రకమైన అహంకారానికి ప్రతీక. హనుమంతుడికి ఉండే దాసోహం, నేను భగవంతుడికి దాసుడు లాంటి వాణ్ణి. దాసోహం కోసలేంద్రస్య, నేను రాముడికి దాసుణ్ణి అన్నాడు. ఎలా దాసుణ్ణి? యథా రాఘవ నిర్ముక్త శరః శ్వశన విక్రమ. రాముడు విడిచిపెట్టిన బాణం పుల్ల లాంటి వాణ్ణి. బాణం పుల్లకి ఎలాగైతే స్వాతంత్ర్యం ఉండదో, ఆ బాణం రాముని యొక్క పరాక్రమంతో, రాముని యొక్క వేగంతో, రాముని యొక్క ప్రాణశక్తితో నడుస్తుందో, అలా నేను పూర్తిగా రాముడికి చెందిన వస్తువుని అని చెప్పడంలోనే ఆయనకుండే పరిణితి కనిపిస్తుంది. దీన్నే సంప్రదాయస్తులు వస్తుతాముపయాతోహం యామునేయన్నమామితం అని కీర్తిస్తారు. వస్తుత్వాన్ని పొందడం అంటే అది అర్థం. నేను భగవంతుడికి చెందిన వాడను, చెందిన దానను అనే అభిప్రాయం ఉండి నేనే పని చేసినా అది భగవత్ సేవగా మారేటట్లుగా నా ప్రతి పని భగవత్ సేవగా పరిణమింపజేసుకోవాలి అనుకునే దాసోహతత్వం వేరు. కానీ వీడు ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే
ఏతౌ పాదౌ మయా స్నిగ్ధౌ. అక్కడ కోరిక నేను భగవంతుడికి భోగ్యం అవ్వాలి అని. ఇక్కడ సీత తనకు భోగ్యం కావాలని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి సీత నీ పాదములు చూడు ఎంత స్నిగ్ధం, ఎంత మృదు మధురంగా. ప్రజగా మొహం చూస్తే కప్పుకుంది కదా, మొహాన్ని వర్ణిస్తే దాచుకుంది కదా, ఇంకా మొహం వర్ణిస్తే నాకు లొంగదు కాబట్టి కాళ్ళు కనుక వర్ణిస్తే నీకు పాదాలు ఎంత బాగున్నాయి అంటే ఓహో నాకు ఇంత దాసుడైపోయాడని కొంచెం కనికరిస్తుందేమో అని. ఏతౌ పాదౌ మయా స్నిగ్ధౌ, ఎంత బాగున్నాయి నీ పాదాలు. శిరోభి పరిపీలితౌ, నా 10 తలకాయలు కూడా నీ పాదముల మీద పెట్టి నొక్కి ఉంచుతా. ఎలాగా? ప్రసాదం కురు, ప్లీజ్ నన్ను ఒప్పుకోవా అన్నట్టుగా ప్రసాదం కురు మే క్షిప్రం. వెంటనే మళ్ళీ ఓ ఏడాది ఆలోచిస్తాను, 2 నెలలు ఆలోచిస్తాను కాదు, క్షిప్రం వేగంగా. వశ్య, నేను నీకు వశ్యున్నైపోయా. దాసోహమస్మితే, ఇప్పుడు దాసు, ఇలా దాసు. ఈ దాసోహం రాజసమైనది, తామసమైనది. ఆ ఆంజనేయ స్వామి చెప్పిన దాసోహం సాత్విక ప్రవృద్ధమైన దాసోహం. దాసోహంలో 2 రకాలుగా మనం గుర్తించాలి. వీరు ఈ రకంగా వాడేదో అనుభవించాలి, వాడేదో సుఖాన్ని పొందాలి అనుకుని వాడు చేసేటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచన. ఇమా శూన్య మయా వాచ సుష్యమానేన భాషిత నచాపి రావణ కాంచితు మూర్ధ్నా స్త్రీం ప్రణమేత. సీతకు అనుకోవచ్చు కదా, వీడికి ఇదే పనేమో, ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఆడదాని మీద కాళ్ళ మీద పడతాడేమో అనుకుంటుందేమో, మళ్ళీ వాడికి రాజసం తగ్గకూడదు కదా. అబ్బిబ్బే, నీకు తప్ప ఇంకెవరికి లొంగను సీత అంటే. నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నీ పాదాన్ని నా తలకాయ పెడుతున్నాను తప్ప ప్రతివాడికి లొంగేవాడిని కాదు సీత. నచాపి రావణ కాంచిత్ మూర్ధనా స్త్రీ ప్రణమేత. ఏ స్త్రీకి ఇలా పాదాల మీద పడి నమస్కారం చేసే దుస్థితి నాకు ఎప్పుడూ లేదు, రాదు కూడా. నీ దగ్గర చేస్తున్నా అంటే ఆవిడ బాగా ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేసేటువంటి దుర్మార్గం పని. ఇలా చేస్తూ ఉంటే రాసే వాల్మీకి ఓ దుర్మార్గుడా అని ఆశ్చర్యపోయాడు. హా అంటే అర్థం. ఈ శ్లోకం చివరిలో హా ఉంది కదా, ఓరు వీడి నాటకాలు మండిపోను అనుకుంటానే, ఓరు కదా ఇంత దుర్మార్గుడుగా నీవు అని వాల్మీకి హా అని ప్రయోగించాడు. ఏవముక్త్వా దశగ్రీవ, ఇలా రావణాసురుడని మైథిలీం జనకాత్మజ, సీతం జనకాత్మజ వైరాగ్య గుణ సంపన్నుడైనటువంటి జనకుని కుమార్తె ఎంత వైరాగ్యంగా ఉంటుందో ఆ వైరాగ్యంతో ఉండే సీతను కూడా కామాభితప్తన చేసేటట్లుగా మాట్లాడిన దుర్మార్గపు మాటలను మాట్లాడి కృతాంతవశమాపన్న అంటే ఇంకా యముడికి దగ్గర అవుతున్నాడు, అంటే మృత్యువుకి దగ్గరయ్యే ఈ దుర్మార్గుడు. ఇది వాల్మీకి మాట. తర్వాత మాట రావణాసుడి మాట. మమేయమితి మన్యతే అంటే ఇలా తలకాయ ఉంచుకుని అమ్మయ్య నా ముట్టులో పడినట్టే ఇలా అనుకున్నాడు. మమ ఇయం ఇతి మన్యతే, 4 పదాలు. ఇయం ఈ సీత, మమ ఇంకా నాదే. అంటే ఎంత ఎవ్వడికి లొంగని నేను పాదాన్ని శిరస్సు పెట్టి ఉన్నానంటే నాకు లొంగిపోయినట్టే అని వీడు ఓ దుర్మార్గపు ఆలోచన చేశాడు. చేసి వీడనుకుంటూ ఉంటే వాల్మీకి అంటున్నాడు కృతాంతవశమాపన్న, వీడు మృత్యువుకి దగ్గర అవుతున్నాడు తప్ప సీతమ్మకి దగ్గర కాడు అని అన్నాడు వాల్మీకి. అని వాల్మీకి 55వ సర్గను ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 55వ సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ 56వ సర్గః. సా తథోక్తా తు వైదేహీ నిర్భయా శోకకర్షిత తృణమంతరతః కృత్వా రావణం ప్రత్యభాషత. వాడు ఇంత నీచాతి నీచంగా, ఇంత దీనాతి దీనంగా వాడు సీతమ్మ పాదాల మీద పడి వేడుకుంటే ఆవిడ సా తథోక్త అలా పలకబడినది. వైదేహి సీత నిర్భయ ప్రజగా భయపడింది, ఇంకా భయపడడం మానేసింది. వీడి మాటల్లో ఆవిడ గొప్ప ధైర్యం లభించింది. వీడు నన్ను బతిమిలాడుకునే ధోరణిలో ఉన్నాడు తప్ప బలాత్కరించే ధోరణిలో లేడు. అంటే వీడు నా మీద ఏదో ఒక దెబ్బ పడ్డం కానీ, నాకేదో అపకారం చేయడం కానీ వీడు సహించలేడన్నమాట. తెలివైన ఆవిడ కదా. అంటే నా మీద ఎలాంటి అపకృతిని వీడు సహించలేడు, తను అంత ఇష్టంగా చూస్తున్నాడు. కాబట్టి వీడిని ఎక్కడ నొక్కచ్చో అక్కడ నొక్కేయచ్చు.
ఎలా మాట్లాడితే వీడు ఇంకా రెచ్చిపోయి తన హద్దుల్లో తాను ఉంటాడో అలా వీడిని నైల్లో పెట్టచ్చు అన్నట్టుగా నిర్భయ, ఏమాత్రం భయపడకుండా, వీడి మాత్రం నిజంగా లొంగిపోయి కాదు, నిర్భయ ఏమాత్రం భయము లేనిదై, శోకకరిసిత, అప్పటిదాకా శోకకరిసిత, శోకముచే బాధపడి చిల్లి శక్యమైనటువంటి ఆవిడ కూడా నిర్భయ, ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆవిడ గడ్డిపోతూ ఉంటే గడ్డిలా పీకి కిందకి బొంగి గడ్డి పీకి అడ్డు పెట్టి తృణం అంతరత కృత్వ, వాడికి రావణాసుడికి తనకి మధ్యలో గడ్డిని పెట్టి రావణం ప్రత్యభాషత. ఇప్పుడు రావణాసుడితో నేరుగా మాట్లాడుతుంది. ప్రారంభం గడ్డెందుకు పెట్టింది అన్నారు. స్త్రీ, పరాయి స్త్రీ కనుక ఇలాంటి అభిప్రాయం కలిగిన వాడితో అస్సలు మాట్లాడకూడదు ధర్మశాస్త్రం. అంతకుముందు వీడి యతీశ్వరుడు కాబట్టి, అతిథి కాబట్టి మాట్లాడు. ఇప్పుడు ఆ రెండు యోగ్యతలు వీడికి లేవు. కేవలం వీడు కాముకుడై ఉన్నాడు. వీడితో ఎలాంటి మాట మాట్లాడినా తన యొక్క పాతివ్రత్యానికి భంగం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇంత దుర్మార్గపు భావన కలిగిన వాడితో నాకు వాడికి మధ్య పెద్ద గోడ ఉందని భావించాలి. గోడ యువత నుంచి మాట్లాడచ్చు, లేదా తెర అవతల నుంచి మాట్లాడచ్చు, లేదా అవగుంఠనం చేసుకుని మాట్లాడచ్చు. గడ్డి తీసి రెండు తృణం అంతరత కృత్వా దేనికండి? వస్త్రాన్ని కప్పుకుని మాట్లాడచ్చు కదా అంటే అలా కాదు. వస్త్రాన్ని కప్పుకుని మాట్లాడితే వాడి దాన్ని సిగ్గుపడుతున్నావా అన్నాడు. అలా కాదు, నువ్వు నాకు గడ్డిపోతతో సమానం రా అని చెప్పడానికి వీలుగా ఒక సాంకేతికంగా గడ్డి పోతను చూపిస్తూ రావణం ప్రత్యభాషత. రాజా దశరథో నామ, దశరథుడు మా మామగారు ధర్మసేతు నివాచల, నిశ్చలమైనటువంటి ధర్మానికి సేతువు లాంటివి. ధర్మానికి ఒక వంతెన ఉంటే కదలని వంతెన. ఎలాంటి భిన్నములు చేయాలనుకున్నా, ఎవరు చేయాలనుకున్నా కూడా ఏమాత్రం పగలని వంతెన లాంటి వాడాయి, సత్యసంధుడై. అందువల్ల పరిజ్ఞాత, అది లోకానికి అందరికీ సత్యాన్ని విడనివాడని అందరికీ లోకానికి తెలిసయ్యా. అలాంటి దశరథుని యొక్క కుమారుడు నా రాముడు. స రాఘవ రామో నామ, అలాంటి తండ్రి కుమారుడు మాత్రమే కాదు రావణ. స ధర్మాత్మ, ధర్మాన్ని పాటించేవాడు, ధర్మమే తానైన వాడు. ధర్మ ఆత్మ అనే పదములకు శరీరం అని అర్థము, మనస్సు అని అర్థము, ఆచరణ అని అర్థాలే కదా. ఇక్కడ ధర్మాత్మ, ధర్మాచరణ చేయువాడు, ధర్మమును ఆచరించే బుద్ధి కలిగిన వాడు, ధర్మమే తానైన వాడు. ధర్మాత్మ త్రిషు లోకేషు విశ్రుత, మూడు లోకములలో కీర్తించబడ్డాడు. దీర్ఘబాహు, నువ్వు చాలా దూరంగా తీసుకొచ్చావు అనుకుంటున్నావేమో, మా రాముడి బాహువులు చాలా దీర్ఘములైనవి. ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినా అక్కడి దాకా చెయ్యి వచ్చిన రక్షించగలదన్నట్లుగా దీర్ఘబాహు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా చెయ్యి నన్ను రక్షిస్తుంది అంటే అర్థం రక్షించగలిగిన వాడు. రెండవ విశేషణం విశాలాక్ష, విశాలమైన కన్నులు కలిగిన వాడు. నువ్వు ఎన్ని 14 భువనాంతరములలో ఎక్కడ దాచినా కూడా తన విశాలమైన కళ్ళతో కనిపెట్టి నన్ను రక్షించగలిగిన వాడు. రెండు విశేషాలు దానికి వేసింది సీత. మహాదీర్ఘబాహు విశాలాక్ష దైవతం విపతిర్మమ, అలాంటి వాడు నా భర్త. ఇక్ష్వాకూనాం కులే జాత, ఇక్ష్వాకు అంటేనే చాలా గొప్పవాడు కదా, లోకంలో అందరికీ తెలుసు కదా. అలాంటి కులంలో పుట్టాడయ్యా. సింహస్కంధ, సింహము వంటి ఒక దూకుడు స్వభావం కలిగిన వాడు. మహాద్యుతి, గొప్ప తేజస్సు కలిగిన వాడు. అతని తేజస్సుకి మించిన తేజస్సుతో లక్ష్మణేన సహభ్రాత్ర, లక్ష్మణుడితో కూడుకుని ఉన్నాడు రావణ. ఎస్తే ప్రాణాన్ హరిష్యతి, అతను తప్పనిసరిగా నీ ప్రాణాలు తీస్తాడు. ప్రత్యక్షం, ఎందుకు ఇలా చెప్పింది అంటే ఎక్కడో ఉన్నాడు రాముడు, అయిపోయి ఉంటాడు, ఏం చేయలేడు అన్నాడు కదా. వాడన్నిటికీ సమాధానం ఒక్క శోకవనంలో చెప్పిందాడు. చెప్పి ప్రత్యక్షం యద్యహం తస్య త్వయాస్యాన్ధర్షితా బలాత్ సయితా త్వం హతః సంఖ్యే జనస్థానే యథాఖరః. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ పిచ్చి మాటలో అప్పుడు చెప్పవలసింది. జనస్థానంలో నన్ను ఎత్తుకొచ్చేటప్పుడే ప్రత్యక్షం యద్యహం తస్య, రాముడు ఉండగా నన్ను ఎత్తు వస్తే బాగుండేది కదరా. రాముడు నన్ను ఏం చేస్తాడన్నదే, రాముడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎత్తు రావాల్సింది తెలిసేది నీకు. త్వయా అస్యా ప్రదర్శిత బలాత్, వేయేసావు, లేని సమయంలో ఎత్తుకొచ్చావు. అదే ఉన్న సమయంలో కనుకైతే యథాఖరః, నీ తమ్ముడు ఎలాగైతే ప్రాణాలు విడిచి నేల మీద పడి చనిపోయాడో
అలా నీవు కూడా చనిపోయి ఉండేవాడివి. ఏతే రాక్షస ప్రోక్తా, నువ్వు ఇందాకని చెప్పావు 8 మంది రాక్షసుని పంపించారు. వాళ్ళంతా ఘోర రూపాహ మహాబలాహ అని చెప్పేవే. రాఘవే నిర్విషా సర్వే సుపర్ణే పన్నగాయత. తమాషా తెలుసునా, పాములన్నింటికి విషములు, చాలా వాటికి ఆశీ విషాలు ఉంటాయి. అంటే కూరల్లో విషములు కలిగినవి చాలా ఉంటాయి. ఆ విషాలు లేవని నేను చెప్పను. నువ్వు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళంతా మహాపరాక్రమవంతులు, భీమరూపులు, ఘోరులు కావచ్చు. కానీ అలాంటి పాములు కూడా గరుత్మంతుడిని చూస్తే ఎలాగైతే తోక విడిచి పారిపోతాయో బిలాల్లోకి, నా రాముడు గరుత్మంతుడు లాంటి వాడు. అలాగా ప్రాణాన్ హరిష్యతి సుపర్ణే పన్నగాయత తస్య జ్యా విప్రముక్తాస్తే శరాహ కంచనభూషణ. రాముడు కనుక ధనస్సు పట్టి జ్యా లాగి, అంటే అల్లెత్రాడు లాగి బాణములు వేస్తే ఆ బాణములన్నీ కాంచనభూషణములై శరీరం విధమిష్యంతి, నీ శరీరాన్ని తునాతునకలు చేస్తాయి. గంగాకూల విగోర్మయ, ఎలాగైతే గంగలో ఉండే గొప్ప ప్రవాహం ఒడ్డుని కొడుతూ ఉంటే ఒడ్డు కరిగి కరిగి ముక్కముక్కలైపోతూ ఉంటుందో, నీ శరీరం అంతా ముక్కముక్కలైపోతుందిరా. అసురైర్వా సురైర్వాత్వం యద్యవధ్యోసి రావణ ఉత్పాద్య సుమహద్వైరం జీవం స్తస్య నమోక్ష్యసే. నీకు రాక్షసుల చేత చావులేకపోవచ్చు, దేవతల చేత నువ్వు చావలేకపోవచ్చు, అవధ్యోసి అవధ్యులు కావచ్చు. కానీ ఉత్పాద్య సుమహద్వైరం, మనిషి చేత చావు ఉంటుంది కదా అని చెప్పకూడదు. ఆవిడ చెబితే అవతారతత్వం తెలిసింది అయిపోతుంది కదా. చెప్పకుండా నీకు రాక్షసుల చేత చావులేకపోవచ్చు, దేవతల చేత చావులేకపోవచ్చు, కానీ మా రాముడి చేతిలో చస్తావు, మనిషి చేతిలో చస్తావు అని చెప్పలా, మా రాముడి చేతిలో చనిపోతావురా. ఎందువల్ల తెలిసిన సుమహద్వైరం, పెద్ద వైరాన్ని పొందావు. ఈ మాటని, ఇదే పదాన్ని రావణాసుడు అక్కడ చెప్పాడు, సుమహద్వైరం కదా జటాయువు దగ్గర. ఈ మాటే రామరావణ యుద్ధానికి ఎవరి తప్పిదము అంటే రావణాసుడిదే తప్పిదమని చెప్పడానికి వీలుగా లా పాయింట్ లాంటిది అనుకున్నాం కదా. అది ఇక్కడ మళ్ళీ సీతమ్మ అంటోంది సుమహద్వైరం. జటాయువుతో అన్నప్పుడు నేను మాట విన్నాను, రాముడితో అనవసరంగా గొప్ప వైరాన్ని పెట్టుకున్నాను. జీవం స్తస్య నమోక్ష్యసే, ఆయన బతికుండగా నువ్వు తప్పనిసరిగా అతని చేతిలో చావక తప్పదు. సతే జీవిత శేషస్య రాఘవ అంతకరో బలి పశో యూపగతస్యేవ జీవితం తవ దుర్లభం. నీకు జీవితం చాలా తక్కువ, ఇంకా ఎక్కువ కాలం బతికే అవకాశం నీకు లేదు. నిన్ను చంపేవాడు ఎవడో కాదు, రాముడే చంపుతాడు. ఎలాగ తెలుసునా, ఒక యూపస్తంభానికి ఒక పశువుని కట్టేస్తారు యజ్ఞంలో. ఆ యజ్ఞంలో కట్టిన పశువుని ఆ హోమానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆ యూపస్తంభానికి కట్టేంత వరకు మాత్రమే ఏ పశువైనా రక్షించుకోగలదు, రక్షించే అవకాశము ఉంటుంది. యూపస్తంభానికి కట్టిన తర్వాత దానికి మంత్రోక్తమైనటువంటి విధానాలు చేసిన తర్వాత అది నిశ్చలమై హోమానికి ఉపయోగిస్తుంది. అలాగా నువ్వు ఒక యూపస్తంభానికి కట్టివేయబడ్డావు అంటే ఎవరు యూపస్తంభం? నేను యూపస్తంభాన్ని, నేను పవిత్రమైన యజ్ఞస్తంభాన్ని. నువ్వు నా చుట్టూ తిరుగుతున్నావు, నాకు కట్టుబడి ఉన్నావు, నేను కట్టుకోలా, నీకు నువ్వే కట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నువ్వు పశువుకి. కాబట్టి యూపస్తంభానికి కట్టిన పశువుకి తప్పనట్టుగా చావు తప్పనట్టుగా నీకు కూడా రాముడి చేతిలో చావు తప్పదు. అంటే రావణాసురుని యొక్క సావుని ఒక యజ్ఞంతో పోల్చింది అంటారు వ్యాఖ్యానం. రామచంద్రమూర్తి యజ్ఞానికి ఉండే యజమాని. యజ్ఞానికి ప్రధానమైనటువంటి స్తంభం, వేది మీద ఉండే స్తంభం యూపస్తంభం. ఆ యూపస్తంభాన్ని కట్టిన పశువు వీడు. ఈ పశువు వల్ల యజ్ఞం పూర్తవుతుంది. యజ్ఞం పూర్తవడం అంటే నేను రాముడు పైనుంచి ఆ వైకుంఠం నుండి వచ్చిందే నీ చావు కోసం, నీ చావనే యజ్ఞం చేయడం కోసమే వచ్చావు. నీకుగా నువ్వు పశువుకి నేనే పశువుని వస్తే ఎవడు కాదంటాడు? అన్నే చంపండి అని నీవే వస్తే మేము వెళ్ళక్కర్లా, నిన్ను వెతుక్కుంటూ రావాల్సిన పని లేకుండా నీవే నన్ను చంపండో అన్నట్టుగా వచ్చావే అని ఇంత అర్థాన్ని తన మనస్సులో ఉంచుకుని ఆవిడ పలికిందా అనిపిస్తుంది అని అంటారు. అలాగా పశోహో యూపగతస్యేవ, ఒక యూపస్తంభానికి కట్టిన పశువు వలె నీకు జీవితం తవ దుర్లభం, దుర్లభమైనది నీ జీవితము.
యది పశ్యేత్ స రామస్వాం రోషదీప్తేన చక్షుషా రక్షస్తం అద్య నిర్దగ్ధ గచ్చే సద్య పరాభవం. రాముని చూద్దాం అనుకుంటున్నావా? రాముని యొక్క రోషదీప్తమైనటువంటి ఆ నేత్రాలు చూస్తే నువ్వు మలమలా మాడి మసైపోతావు. కాబట్టి సద్య పరాభవం, వెంటనే రాముణ్ణి చూచిన వెంటనే నీకు పరాజయము పరాభవము రెండు తప్పదు. యశ్చంద్రం నభసో భూమౌ పాతయేం నాశయేతవ సాగరం శోషయేద్వాపి సీతాం మోచయేదిహ. ఆకాశంలో చంద్రుడు ఉంటే ఆ చంద్రుని తీసుకుని కింద పడేసేంత గొప్ప శక్తి కలిగిన వాడు రాముడు. అంటే ఖగోళంలో ఉండే మార్పులను కూడా, అంటే ఖగోళం గ్రహస్థితిని గ్రహగతులకు వెరువబోవు మాకు కలదు రామానుగ్రహము అని అంటారు భక్తరామదాసు గారు తమ కీర్తనలు. అంటే గ్రహగతులను కూడా మార్చగలిగే గొప్పవాడు రాముడు. అంతేనా? సాగరం శోషజేద్వాపి, రెండు కష్టమైనటువంటి పనులు. ఖగోళంలో ఉండే గోళములను పీకి పెకలించుట ఒక ఘోరమైనటువంటి గొప్ప కృత్యం. భూలోకంలో సముద్రాన్ని ఎండింపచేయుట భూలోకంలో గొప్ప పని కదా. పైలోకంలో ఒక గ్రహాన్ని, ఒక చంద్రుడి కావచ్చు, సూర్యుని కావచ్చు, ఏ గ్రహాన్నైనా సరే చేతితో పట్టుకుని అక్కడి నుంచి ఆ కక్ష తప్పించడం అనేది చాలా పెద్ద పని. ఆ పని చేసిన వాడు ఎవరు తెలుసుకున్నా? హిరణ్యాక్షుడు చేశాడు కదా. అంత గొప్ప పని, చాలా పెద్ద పని. అలాంటి పని చేయడం, అది పైన ఖగోళంలో చేస్తాడు ఆ పని. భూలోకంలో కూడా సముద్రం, ఎంత గొప్ప సముద్రం, సముద్రం మొత్తాన్ని ఇంకింప చేయగలిగినటువంటి వాడు రాముడు. సాగరం శోషయేద్వాపి, నువ్వు సముద్రం, ఇంత సముద్రంలో మా మధ్యలో ఉంది ఆ లంక, రాముడు ఎలా వస్తాడన్నావు కదా, సముద్రం అంతా ఎండించుకుని మరీ రాగలుగుతాడు. అంటే సేతువు కట్టి నన్ను కాపాడగలుగుతాడు అనే సూచన మనకు గతాయుష్వం. ఒక్క మాట అంది రాముణ్ణి, రావణాసురుడు గతాయుష అన్నాడు రాముణ్ణి. ఈవిడంటోంది కోపంగా 4 సార్లు అంటాడు గతాయుష్వం. అది నువ్వే పోయిన వాడివిరా. గతశ్రీక, నీ ఐశ్వర్యం అంతా పోతుందిరా. గతసత్వ, నీ బలమంతా పోతుందిరా. అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు పదాలు రిప్యుటేషన్లా అవుతుంది. అంటే ఉదాహరణ పనికిరాదు, కానీ ఒరే నువ్వు పిచ్చివాడివిరా అంటే వాడికి ఎంత కోపం వస్తుంది. నువ్వు పిచ్చివాడు, మీ నాన్న పిచ్చివాడు, మీ అమ్మ పిచ్చి, ఇలా అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే తనని ఒక మాట అన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఒక తీవ్రత కదా. సీతమ్మకు ఒక్కసారి కోపం వచ్చింది. గతాయుష అన్నాడు దుర్మార్గుడు. రాముణ్ణి ప్రాణము పోయినవాడు అవుతాడు అంటే ఈవిడంటుంది గతాయుష్టం. నీవే చచ్చినవాడివిరా, నీవే ఐశ్వర్యహీనుడివిరా, నీవే బలం లేనివాడివిరా, నీవే ఇంద్రియములు జయించలేని వాడివిరా. అంటే ఈ 4 రాముడి దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్తుందన్నమాట ఈ మాటలో. అంటే జితేంద్రియ రామ, సత్వ ససత్వ రామ, శ్రీక శ్రీవాన్ రామ, గతాయుష దీర్ఘాయు రామ. ఎప్పుడు చాలా కాలం బతికి ఉండేవాడు రాముడు, ఎప్పుడూ శ్రీమంతుడే రాముడు, ఎప్పుడూ పరాక్రమవంతుడే రాముడు, ఎప్పుడూ జితేంద్రియుడే రాముడు. నీకు జితేంద్రియత్వమే లేదు. ఇంతమందిని పెళ్ళాడని అంటున్నావు, మళ్ళీ ఇంకోళ్ళేవో కావాలంటున్నావు, కాళ్ళ మీద పడుతున్నావు. ఇదే నీ బతుకు. రాముడు అలా కాదురా అని చెప్పడం కోసమని 4 రకాలుగా గత 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 4 రకాలుగా. లంకా వైధవ్య సంయుక్త సత్కృతేన భవిష్యతి. నీ వల్ల లంక అనే ఈ స్త్రీ అంతా విధవరాలైపోతుందిరా. అంటే అర్థం లంకంతా కూడా స్త్రీత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటుంది. అంత దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. నతే పాపమిదం కర్మ సుఖోదర్కం భవిష్యతి. యాహం నీత వినాభావం ప్రతిపార్శ్వాత్వయావని. నతే పాపమిదం కర్మ, నువ్వు దొంగతనంగా ఎత్తుకు రావడం అనే దుశ్చర్య ఏదైతే ఉన్నదో రావణ, ఇది నతే సుఖోదర్కం భవిష్యతి. నీకేమాత్రం సుఖాన్ని కలిగించని పనిది. ఇందువల్ల తెలుసునా, యాహం నీత వినాభావం, నీ మీద నాకు ఎలాంటి అభిప్రాయమూ లేదు, నన్ను అనవసరంగా తీసుకొచ్చు. పైగా ప్రతిపార్శ్వాత్, నేను పెళ్లి కాని దాన్ని భర్తతో ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చావు. ధర్మమా తప్పావు, నీత తప్పావు. అంటే సామాజికంగా నీతి లేదు, ధార్మికమైన ప్రవృత్తి నీ దగ్గర లేదు. ధర్మపరంగా తీసుకురాపో, నీతిపరంగా నాకు ఇష్టం లేదు కదా. వాడు ఇందాక ఆర్ష దైవనిష్యంద అన్నాడు కదా, దానికి సమాధానం అన్నమాట ఈ శ్లోకం.
ఆర్ష అంటే ఋషులు చెప్పినటువంటి ఒక దానిలో చేరిపోతుంది అని. ఆ రాక్షస వివాహం అని ఒకటి ఉంది. చిట్ట చివరి వివాహములలో, అష్టవిధ వివాహములలో రాక్షస వివాహం అని అంటారు. రాక్షస వివాహం అంటే అర్థం అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండి అమ్మాయి తరపు వాళ్ళెవ్వరికీ ఇష్టం లేకపోతే వీడు వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ జయించి అమ్మాయిని తీసుకురావచ్చు. అక్కడ కూడా అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండాలి. అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా ఆర్షం అంగీకరించు. కాబట్టి నువ్వు అన్నావు ఇందాక ఆర్ష దైవనిష్యంద చొచ్చు మాట, అది నాకు ఇష్టం ఉండాలి కదా. అందుకని అంటుంది ఇక్కడ వినాభావం. ఈ ఒక్క మాట వాడు చెప్పినటువంటి ఆ ధర్మ నీతి మారిన ధర్మానికి సమాధానం అన్నమాట. చాలా చిన్న మాటలా అనిపిస్తుంది. చిన్న మాట కాదు. యాహం నీత వినాభావం పతిపార్శ్వాత్. భర్త పక్కన ఉంటే భర్తతో కూడి ఉన్న నన్ను భర్తకి తెలియకండి. భర్త చేతగాని వాడా కాదు, మంచి బలవంతుడు. భర్త జితేంద్రియుడు కాడా కాదు, జితేంద్రియుడు. శ్రీమంతుడు కాడా శ్రీమంతుడు. నన్ను రక్షించుకోలేడా కాదు, నాథుడు. అలాంటి వాడి దగ్గర నుంచి అతను లేని సమయంలో, నాకు కూడా ఇష్టం లేని సమయంలో బలవంతంగా ఎత్తుకొచ్చిన నీకు సుఖోదర్కం నా భవిష్యతి. చేసిన పని నీకు ఏ సుఖాన్ని ఇవ్వదు, పైగా మానసిక చింతే పెరుగుతుంది సుమా అంటూ శాపం పెడుతున్నట్టుగా పెడుతుంది. నహి సహి దైవత సంయుక్త మమ భర్త మహాద్యుతి నిర్భయో వీర్యమాశ్రిత్య శూన్యే వసతి దండకే. సహి మా రాముడు దైవత సంయుక్త, దైవత్వాన్ని పొంది ఉన్నవాడు. దైవత్వాన్ని పొంది ఉన్నవాడు సూచన చేసింది. ఒక దైవస్వరూపుడు మా రాముడు అంటే ఆయనకి దేవతలకు ఉండేటువంటి బలం అంతా, దేవతలకు ఉండే భవిష్యత్ ఆలోచనాత్మక శక్తి నా రాముడికి ఉన్నది. దైవత సంయుక్తుడు, వెనకాల రాముడి వెనకాల దైవ బలమంతా ఉన్నది. ఇన్ని పదాలు చెప్పేటట్టుగా దైవత సంయుక్త మమ భర్త మహాద్యుతి, చాలా గొప్ప శక్తివంతుడు, తేజోవంతుడు. నిర్భయ, ఏమాత్రం భయపడేవాడు కాడు. వీర్యమాశ్రిత్య, ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరి సహాయం తీసుకునేవాడు అనుకుంటున్నావేమో రావణ, పొరపాటు. వీర్యమాశ్రిత్య, తనకుండే పౌరుషాన్ని, తనకుండే గొప్పతనాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని చంపుతాడు తప్ప దేని మీదో ఆధారపడేవాడు కాడు నీలాగా. శూన్యే వసతి దండకే. అందుకనే ఈ దండకారణ్యంలో మీ రాక్షసుల మధ్యలో ఒక్కడు అంత నిర్భయంగా ఉండగలుగుతున్నాడంటే ఎంతవాడో గుర్తించలేని వాడిగా నీవు. సతే దర్పం బలం వీర్యం ఉత్సేకంచ తథావిధం అపనేష్యతి గాత్రేభ్య శరవర్షేణ సంయుగే. ఒకసారి రాముడు గనక ధనస్సు పట్టి యుద్ధం ప్రారంభించాడా, సతే దర్పం, నీ దర్పాన్ని, నీ బలాన్ని, నీ వీర్యాన్ని, నీ ఉత్సాహాన్ని అన్నింటినీ కూడా అన్ని ఇంద్రియముల నుండి కారిపోయేటట్టు చేస్తాడు బాణముల యొక్క పరంపరతో. దర్పం దేనికి సంబంధించి, ఒక్కోదాని బలమేమో కండకు సంబంధించింది, దర్పమేమో మనస్సుకు సంబంధించింది, వీర్యమేమో ధాతువులకు సంబంధించింది, ఉత్సాహమేమో కాయానికి సంబంధించింది, శరీరానికి సంబంధించింది. వీర్యము అంటే సప్తధాతువులలో ప్రధానమైన రసధాతువు వీర్యం కదా. ఇక్కడ ధాతువులకు సంబంధించిన నీ యొక్క శక్తిని రాముడు బాణంతో తీసేస్తాడు. మానసికమైన ఉత్సాహాన్ని నాశనం చేస్తాడు, ఖండబలాన్ని తగ్గిస్తాడు, నీ దర్పాన్ని కూడా పోగొడతాడు. యదా వినాశో భూతానాం దృశ్యతే కాలచోదితః తదా కార్యే ప్రమాద్యంతి నరాః కాలవశంగతాః. కాలచోదితః వినాశః భూత. ఎప్పుడైతే వాడికి వినాశకాలం దాపురిస్తుందో ఆ సమయంలో కాలం యొక్క ప్రేరణ చేత సర్వే నరులు కాలవశంగతులై తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. నీకు వినాశకాలం దాపురించింది కాబట్టే చెయ్యకూడని తప్పిదమైనటువంటి రాఘవుని భార్యనైన నన్ను తీసుకొచ్చే దుర్మార్గం చేసావు. మాం ప్రదృశ్య సతే కాల ప్రాప్తోయం రాక్షసాధమ ఆత్మనో రాక్షసానాంచ వధాయ అంతఃపురస్య చ. నన్ను తీసుకుని వచ్చి నువ్వు చేసే పని ఏమిటి తెలుసునా? నీచా రాక్షసుడా, ఆత్మనః నీ చావు నీవు కొని తెచ్చుకున్నావు, అంతేనా? రాక్షసానాం రాక్షసుల యొక్క చావును కూడా తెచ్చిపెట్టుకున్నావు, అంతేనా? అంతఃపురస్య చ అంతఃపురం యొక్క చావు కూడా నేను చూస్తున్నావు. అంటే అంతఃపురం యొక్క చావు అంటే స్త్రీలందరి చావు.
అంటే స్త్రీలు యుద్ధానికి రారు, యుద్ధానికి వచ్చేవాడు రాక్షసులే కదా, రాక్షసులు పోతారు, స్త్రీలంతా ఉండిపోతారు అనుకుంటావేమో, కాదు రావణ నీవు పోతావు, రాక్షసులు పోతారు, ఈ బాధతో స్త్రీలు అంతా పోతారు, ఎవ్వరూ లేకుండా పోతారు, అందరి చావు నీ యొక్క ఈ దుర్మార్గం వల్ల ఏర్పడుతుంది. నశక్య యజ్ఞమధ్యస్థ వేది శృభాండమండిత ద్విజాతి మంత్రపూత చండాలేన అవమర్జితుం. నశక్య యజ్ఞానికి ఆహవనీయము, గార్హపత్యము, దక్షిణాగ్ని ఒక హోమకుండము ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో ఒక వేదిక ఉంటుంది, ఆ వేదిక మధ్యన ఒక కలశాన్ని పెడతారు, అది ప్రధాన కలశంగా పెడతారు. శృభాండ దాని చుట్టూ ఆ యజ్ఞ పరికరాలన్నీ అమరుస్తారు. యజ్ఞములలో బాగా రకరకాల పరికరాలు ఉంటాయి, 10 రకాల పరికరాలు ఉంటాయని వేదించి చకపాలానిచ అగ్నిహోత్ర హవనీంచ సోత్పంచ కృష్ణాజినంచ శమ్యాతోలూఖలంచ కుశలంచ దృశచ్చోపలా చైతాని వైదశ యజ్ఞాయుధాని వేదం చెప్పింది. 10 రకాల యజ్ఞాయుధములు ఉంటాయి, అంటే 10 రకాల యజ్ఞములకు ఉపయోగించే వస్తువులు ఉంటాయి. అవి కపాలములు ఉంటారు, చిన్న చిన్న పాత్రలు, అంటే మట్టు లేని పైన ఉండే దాని ఉంటారు, ఇలా ఒక అంచుగా ఉండేవి కాకుండా అంచులు లేకుండా ఉండేవి కపాలములు అంటారు. ఆ కపాలానిచ అగ్నిహోత్ర హవనులు ఉంటాయి. శూర్పంచ ఒక చాట ఉంటుంది, శూర్పంచ కృష్ణాజినంచ కృష్ణాజినం ఉంటుంది, కృష్ణాజినంచ శమ్య అని ఆ అగ్నిహోత్రానికి సంబంధించిందే సోమలతని దంచి తీసుకోవడానికి వీలైనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డిజైన్లో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాధనం ఉంటుంది. శమ్యాచ ఉలూఖలంచ ఆ సోమలతని దంచడానికి వీలుగా ఒక అందమైన ఒక రోలు ఉంటుంది, ఇలా శమ్యాచోలూఖల ముసలంచ అది కొట్టడానికి వీలుగా ఒక రోకలి ఉంటుంది. దృశతు కొన్ని చోట్ల కొన్ని సోమలతలు కొన్ని చోట్ల రాళ్లతోనే కొట్టాలి. దృశదే ఏ బప్రవృణ రక్షా ఇంద్ర వేదం దృశతోనే కొట్టాలి, రాయితోనే కొట్టాలి. అలా ఒక రాయి, ఒక గుండ్రాయి, ఒక రోకలి, ఒక చాట, ఒక రోలు, ఇలాగా ఒక శమ్య, కపాలము, ఇవన్నీ దృశ యజ్ఞాయుధములు అంటారు, యజ్ఞానికి ఉపయోగించేది. అవన్నీ ఉంటాయి ఆ వేదిక మీద. అలాంటి వేదిక మీద శృగ్భాండమండిత ఆ కలశంలో ద్విజాతులంతా బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా ఎన్నో మంత్రములతో ఆవాహించి ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని అక్కడ ఉంచుతారు. అలాంటి యజ్ఞం మధ్యలో ఈ కుండ త్రేతాగ్నుల మధ్యలో ఉండే వేదిక మీద ఉండే కుండల్లో ఉండే తీర్థాన్ని ఎవరు ముట్టుకోగలుగుతారు? ఒక చండాలుడు అంటే మాంసాన్ని విక్రయించుకుని జీవనాన్ని గడిపే ఒక సంస్కారహీనుడైన వాడు యజ్ఞశాల దాకా రాగలడా? రాలేడు కదా. యజ్ఞశాల దాకా రావాలి, యజ్ఞశాలలోకి వెళ్ళాలి, అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి. వాడికి ఎలాగైతే ఆ యోగ్యత, ఆ అర్హత లేదా ఆ కామ్యత ఉండవో, ఆ కోరిక ఉండవో, అలాగే రాక్షస నీవు చండాలుడు లాంటి వాడివి, నేను మంత్రపూతమైన కలశంలో ఉండే తీర్థం లాంటి దాన్ని, రాముడు యజమాని, అలాంటి స్థితిలో నీవు నన్ను ముట్టుకోగలుగుతావా, నన్ను అనుభవించగలుగుతావా? నీ వల్ల కాదురా. తదాహం ధర్మనిత్యస్య ధర్మపత్ని పతివ్రత త్వయా స్పృష్టం న శక్యాస్మి రాక్షసాధమ పాపిన. ఇక్కడ అంటూ ధర్మనిత్యుడైన రాదు, నిత్యము ధర్మము తప్ప వేరే భావన లేదు. తన పొద్దున లేస్తే ధర్మాచరణ అంటే ఎలా ఎటువైపు తిరగాలి. మనం పొద్దున్న లేస్తున్నాం కదా, సరిగ్గా లేస్తున్నాం, సడన్గా లేస్తాం, ఏదో పడుతుందనుకుంటాం. ఎలా లేవాలి, లేచేటప్పుడు ఎలా లేవాలి, ఏ దిక్కులు చూడాలి, ఎలాంటి చెయ్యి చూడాలి, చేతిలో ఎవరిని చూడాలి, ఏం అనాలి, ఏ కాలు కింద పెట్టి దిగాలి, ఎన్ని అడుగులు వేయాలి, ఇన్ని రకాల ఇవన్నీ నియమాలే ఉన్నాయి. ఏ పుల్లతో పళ్ళు తోముకోవాలి, ఏ ఆశ్రమం వాడు ఏ పుల్లతో తోముకోవాలి, ఎంత పుల్ల ఉండాలి, ఎన్ని అంగుళాలు ఉండాలి, ఎన్నిసార్లు ఉమ్మేయాలి, ఇవన్నీ నియమాలు, ధర్మాలు. ఏమైనా పాటిస్తున్నామా? ఆయన పాటిస్తాడు. రాముడట పొద్దున లేస్తే ధర్మనిత్యుడు అంటే అర్థం. ధర్మశాస్త్రంలో ఒక గృహస్థు కనుక క్షత్రియుడైన గృహస్థు ఎలా చెయ్యాలని చెప్పాయో అవన్నీ తూచా తప్పకుండా పాటించగలిగే గొప్ప ధర్మాచరణ కలిగిన వాడు రాముడు. ధర్మనిత్యస్య ధర్మపత్ని, అలాంటి రాముడికి ధర్మపత్నిని అంటే ఆయన ఏ పని చెయ్యాలనుకున్నా ఆ పనికి సంబంధించినవన్నీ నేను అర్థం చేసుకుని దానికి తగినట్టుగా ప్రవర్తించేదాన్ని నేను కూడా అంత ధర్మనిత్యురాలను. పైగా పతివ్రత, భర్తనే అనుసరించి తప్ప, భర్తను తప్ప వేరే ఒక అభిప్రాయం ఏమాత్రం లేనిదానను. తయా స్పృష్టం
నీ చేత ముట్టుకోవడానికి కూడా నశక్య అస్మి, ముట్టుకోవడానికి కూడా తగను, జాగ్రత్త. నువ్వు ముట్టుకున్నావంటే పాపిన, పాపాత్ముడవు కాబట్టి నన్ను అవశ, నేను స్పృహ లేని సమయంలో అనాథా సతి అంటుంది హనుమంతుడితో చెప్తుంది. అనాథ వివశ సతి సుందరకాండలో చెప్తుంది. నేను భర్త దగ్గర లేడు కాబట్టి, నన్ను నేను రక్షించుకునేటువంటి సిద్ధాంతము కూడదు కాబట్టి, నన్ను నేను రక్షించుకోలేని స్థితిలో నీ వల్ల నేను ముట్టుకోబడ్డాను తప్ప ఏమాత్రం నువ్వు ముట్టుకోవడానికి తగని ఒక పవిత్రమైన వస్తువుని నేను. క్రీడంతి రాజహంసేన పద్మషండేషు నిత్యదా హంసీసా తృణషండస్థం కథం పశ్యేతమద్భుతం. చక్కగా గొప్ప రాజహంసతో, అద్భుతమైనటువంటి ఒక రాజహంసతో పద్మాల మధ్యలో సంచరించే ఆడ మరాళం లాంటి దాన్ని, హంసీ లాంటి దాన్ని, అంటే ఆడహంస లాంటి దాన్ని నీవు అలాంటి నేను తృణఖండస్థం, ఒడ్డు మీద ఉండే గడ్డిలో లేకపోతే దర్భల మధ్యలో రకరకాల గడ్డులు ఉంటాయి, రకరకాల చెట్లు దుబ్బలు ఉంటాయి, దుబ్బల మధ్యలో ఉండే నీటి కాకులు ఉంటాయి. నీటి కాకులు ఆ దుబ్బల్లోనే ఉంటాయి. అలాంటి నీటి కాకిని ఇలా రాజహంసతో చక్క పద్మాల మధ్యలో తిరిగే ఆడహంస నీటి కాకిని చూసి ఇష్టపడుతుందా? ఇష్టపడదు. నేను కూడా నువ్వు నీటి కాకి లాంటి వాడివి, నిన్ను చూసి ఇష్టపడే అవకాశమే లేదు. ప్రసాదం కురు వైదేహి అన్నాడు కదా, నిన్ను చూచే అవకాశమే లేదు సుమా అని. ఇవన్నీ సమాధానాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నలు సమాధానంగా మనం జాగ్రత్తగా వాటి గుడి వేస్తే ఒక అద్భుతమైన, అలా చెప్తే ఈ పాఠంలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వినరని ఇలా కథలా చెప్తుంది. అన్నిటికీ సమాధానం, ఒక్కొక్కదానికి ఒక సమాధానం సరిపోతుంది. అలా చెప్పి ఇదం శరీరం విస్సంజ్ఞం బంధవా ఖాదయస్వవా నేదం శరీరం రక్ష్యమ్మే జీవితం వాపి రాక్షస. ఇంకొక అందమైన మాట, ఒక హెచ్చరిక లాంటి మాట చెప్పింది. ఈ శరీరము నిస్సంజ్ఞమైనది, నీ పట్ల ఎలాంటి భావ ఉద్రేకం కానీ ఒక భావము కానీ లేని శరీరం ఇది. నిన్ను బంధిస్తావా, ముక్క ముక్కలు చేసి తినేస్తావా నీ ఇష్టం, కానీ నీకు నేను నువ్వు అనుకునే తీరులో లొంగేదాన్ని కాదు. కాబట్టి నేదం శరీరం రక్ష్యమ్మే, నాకు ఈ శరీరాన్ని రక్షించుకోవడం కూడా పెద్ద అవసరం లేదు రావణ అని. అంటే వాడు ఇంకొక దుర్మార్గుడు అయితే, వాడికి ఆ శాపం లేకపోతే బలాత్కరించగలిగే దుర్మార్గ బుద్ధి ఉన్నా ముందే చెబుతావు. నీకు ఈ శరీరం కేవలం నిశ్చంగా కట్టె పుల్లలా ఉపయోగిస్తుంది తప్ప నీకు ఎలాంటి ఆనందాన్ని కలిగించదు, నాకు ఆ భావన లేదు. జాగ్రత్త. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించు. జీవితం వాపి రాక్షస, నేను గనక వదిలిపెట్టేస్తే జీవితాన్ని కూడా విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో నేనున్నాను తప్ప నీకు లొంగే ప్రసక్తి లేదు అని దారుణంగా చెప్పింది. ఎందువల్ల చెప్పింది అంటే, నీ కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నాడే, దానికి సమాధానంగా చెప్పింది. నతు శిక్ష్యామి ఉపక్రోశం పృథివ్యాం దాతుమాత్మనః ఏవముక్త్వాతు వైదేహీ క్రోధాతు సుపరుషం వచః. కానీ నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి పృథివ్యాం ఆత్మనః దాతుం, నాకు వచ్చినటువంటి ఉపక్రోశమును నతు శిక్ష్యామి దాతుం. దాతుం అంటే ఇచ్చుటకు కాదు ఇక్కడ అర్థం. దృ లవనే అని ధాతు మీద నుంచి దాతుం అంటే తెంచుటకు అర్థం ఇక్కడ అర్థం. కాబట్టి నాకు వచ్చిన ఉపద్రవాన్ని నేను తెంచుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నా అంట. అంటే అర్థం, నీకు చెందకుండా నీకు అందకుండా నాకు శక్తి ఉన్నది, నా కలిగిన ఈ నష్టాన్ని తీర్చుకునే శక్తి నాకున్నది అని అంటుంది సీత. ఇక్కడ అంటుంది రావణాసుడి దగ్గర, మళ్ళీ అశోకవనంలో కూడా అంటుంది, నిన్ను చంపడానికి నాకు శక్తి లేక అనుకుంటున్నావేమో, రాముని యొక్క అనుమతి లేక నువ్వు బతుకున్నావు, జాగ్రత్త. రాముని యొక్క అనుమతి లేకపోతే నేనేం చేయకూడదు. రాముని యొక్క అనుమతి కావాలి కాబట్టి, అనుమతి లేదు కాబట్టి ఇచ్చే అవకాశం లేదు, పొందే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇంకా బతుకున్నావు రావణ అని అక్కడ చాలా హెచ్చరిక చేస్తుంది. ఇక్కడ అలాగే అని చెప్పింది. నన్ను నేను రక్షించుకునేటువంటి స్థితి సరియైంది కాదు కాబట్టి ఇలా చేతగాని దానిలో ఉన్నాను రావణ అని. ఏవముక్త్వాతు వైదేహి క్రోధాతు సుపరుషం వచః రావణం మైథిలీ తత్ర పునర్నోవాచ కించన. ఇలా మాట్లాడి చాలా కోపంగా పరుషంగా సుపరుషం వచః, పరుషం వచః
సుపరుషం వచ. పరుషంగా మాట్లాడింది సుపరుషం, అది కూడా ఉపదేశాత్మకమైన పారుష్యాన్ని పొందింది అంటారు. అంటే దీనిలో రెండు అర్థాలు ఉంటాయి. మనకి ఒక శత్రువైన వాడు పరుషంగా మాట్లాడతాడు. పరుషంగా మాట్లాడితే వాడి యొక్క శత్రుభావంలో మన మీద ఎలాంటి జాలి దయ అనుక్రోశము ఉండవు. కానీ మనది బాగు చేయాలనుకున్నటువంటి గురువు కానీ, ఒక టీచర్ కానీ, లేదా ఒక భర్త కానీ, ఓ తండ్రి గారి ఉంటాడు అనుకోండి, అతను పరుషంగా మాట్లాడతాడు. కానీ అతను సుపరుషం వచ. ఆ పారుష్యంలో మనది బాగు చేద్దామనే ఒక లక్ష్యం, అలా మాట్లాడేదాన్ని సుపరుషం అంటారు. సీతకి ఇంకా నిన్ను వాడిని బాగు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టే ఇంత మాటలు మాట్లాడింది అని వాల్మీకి యొక్క ప్రయోగం. సుపరుషం వచ రావణం మైథిలి తత్ర పునర్నో వాచటి. ఇలా మాట్లాడి ఇంకొక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంది. సీతాయా వచనం శ్రుత్వా పరుషం రోమహర్షం. ఆవిడేమో వాల్మీకేమో సుపరుషం వచ, కానీ వీడికి అర్థమైంది పరుషం రోమహర్షణం. వీడికి మాత్రం పారుష్యంగానే అనుకున్నాడు తప్ప నాకు బోధ చేస్తోంది, నాకు హితాన్ని చెబుతోంది అనేటువంటి దృష్టిలో వీడు లేడన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ పరుషం అని వాల్మీకి వాడాడు. సీత యొక్క పరుషములైన రోమహర్షములైన శరీరం అంతా ఒక్కసారి గగుర్పాటు కలిగి వెంట్రుకలు నెక్కపుడుచుకునేటట్టుగా ఉన్నంత ఒక ఆశ్చర్యము, ఒక కోపము వచ్చే రావణాసుడికి. పర్త్యువాచ తతః సీతాం భయం సందర్శనం వచ. అలాంటి సీతకి మరింత భయాన్ని కలిగించేటట్టుగా వీడు మాట్లాడుతున్నాడు. శృణుమైథిలి, జాగ్రత్తగా విను సీత. మద్వాక్యం, ఇవన్నీ కోపమే, ఇంకా ప్రేమ లేదు. ఇంకా మద్వాక్యం మాసాన్ ద్వాదశ భామిని. భామిని అంటే అర్థం క్రోధన భామిని మత. కోపంతో ఉన్నటువంటి స్త్రీని భామిని అని పిలుస్తారు. భామిని, ఎంత కోపంగా మాట్లాడుతున్నావు, నా మీద ఎంత కోపమా నీకు, 12 మాసాలు మాత్రమే నీకు టైం ఇస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన మాటల్లో ఉండేటువంటి తీరు, ఈ తీరు గమనించండి. శృణు, విను. మైథిలి సీత, మద్వాక్యం, నా మాట విను. మాసాన్ ద్వాదశ, 12 మాసాలే. కోపిష్ఠురాల కాలేన అనేన నాభ్యేషి ఇది మాం చారుహరిసిని చారుహాసిని. ఈ 12 నెలల్లో కనుక నువ్వు నాకు లొంగకపోతే, నాకు నువ్వు చెందకపోతే జాగ్రత్త. అందంగా నవ్వుతున్నావు అనుకుంటావేమో, చారుహాసిని, నీ నవ్వు చాలా బాగుందనుకుంటావు, నీకు నీవే అనుకుంటావేమో. తతస్వాం ప్రాతరాశార్థం. ఆ తర్వాత 12 నెలల తర్వాత నేనేదో చేస్తానుకోకల్లా, ఆ తరువాత కనుక నీకు ఏదో సుఖాలు, ఈ భోగాలు, పట్టమహిషి యొక్క అభిషేకాలు ఏమి ఉండవు. ప్రాతరాశార్థం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్. ప్రాతరాశార్థం అంటే ఉదయం పూట తినే ఆహారం అని అర్థం. అలాగా ప్రాతరాశార్థం సూదాహ చ చేత్స్యంతి లేశిసహ. నా వంటవాళ్ళు ఉంటారే, నా వంటవాడు నిన్ను ముక్కలు చేసి ఉదయం బాలభోగంలా నిన్ను వండేస్తారు. జాగ్రత్త, బ్రేక్ఫాస్ట్కి టిఫిన్ చేసినట్టుగా నిన్ను చేసేస్తారు అని భయపెట్టాడు. కోపంగా భయపెట్టాడు. ఇప్పటిదాకా ప్రేమగా అడిగాడు, జాలితో ప్రార్థించాడు, కామంతో కోరుకున్నాడు. ఇవేం తీరలేదు. సీతమ్మ యొక్క ఒక నిర్భయత్వాన్ని గమనించిన తర్వాత కోపం వచ్చి 12 మాసాలు నీకు సమయం ఇస్తున్నా, ఆ తర్వాత కనుక నువ్వు మాట వినకపోతే నిన్నేదో బలాత్కరిస్తానో ఏదో చేస్తాననుకుంటున్నావేమో. కాదు సీత, ముక్కలుగా నేను నరికి అందరికీ ఆహారంగా ఇస్తా అని అంత తీవ్రంగా చెప్పాడు. ఇత్యుక్త్వా పరుషం వాక్యం, చాలా పారుష్యంగా మాట్లాడాడు. రావణ అసలే ఏడిపించేవాడు. లోక రావణ శత్రురావణ, శత్రువులు మరింత ఏడిపిస్తాడు. అసలు ఏడిపించే గుణం కలిగిన వాడు, సేవకుల్ని ఏడిపించేవాడే. వాడు ఎవరైనా వచ్చాడనుకోండి, మనకి కొంతమంది ఉంటారు శాడిస్టులు అంటారు. మంచినీళ్ళు తే అంటారు, నిండా పట్టరా అంటాడు. వాడు భయంగా వస్తే కొన్ని పోలిపోయాయండి, అవసరమే ఉన్నాయి. వాడి సేవకుణ్ణి కూడా వాడికి ఉండేటువంటి దుర్మార్గం చేత ఏడిపించేవాడే రావణ అంట. తనంటే ఇష్టపడేవాడిని కూడా ఏడిపించేవాడు రావణుడు అయితే వాడు శత్రువుని ఇంకా ఎలా ఏడిపిస్తాడు కదా. ఇష్టపడేవాడిని ఏడిపిస్తున్నవాడు శత్రువుని ఇంకా ఏడిపిస్తాడు కదా. ఇది చెప్పడం కోసం వాల్మీకి పక్కనే రావణ శత్రు రావణ అని పదప్రయోగంలో ఉండే సంబంధం అది. రాక్షసీశ్చ తతః క్రుద్ధః ఇదం వచనమబ్రవీత్. అక్కడ ఉండే రాక్షస స్త్రీలంతా ఉన్నారు రకరకాల రూపాలతో. వాడందరితో ఇలా అంటాడు, శీఘ్రమేవ హి రాక్షస్య వికృత ఘోరదర్శనా దర్పమస్యా వినేష్యధ్వం మాంసశోణిత భోజనా.
మీరంతా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం మేకప్ అయ్యి వచ్చినట్టున్నారు. అసలు మీ స్వరూపాలు ఇంకా భయంకరంగా ఉన్నాయంటే ఏ మేకప్ వేసుకోకండి. వికృత దర్శనా, రాక్షస స్త్రీలని మళ్ళీ వికృత దర్శన అనక్కర్లేదు కదా. వ్యాఖ్యాత అంటాడు తమాషాగా, కొంచెం ఎంత అందవికారంగా ఉన్న వాళ్ళైనా కొంచెం అందంగా ఏదో పౌడర్ ఏదో పోసుకుంటే కొంచెం అందంగా కనిపిస్తారు. వీళ్ళు బాగుంటుంది కొంచెం మేకప్ అయ్యి వచ్చారు. వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు మీరే ఏ రకమైనటువంటి మేకప్లు లేకుండా ఆవిడ కనిపించండి అంటే అర్థం మిమ్మల్ని చూసి గుండెలు అవిసిపోవాలి. కాబట్టి వికృత దర్శనా ఘోర దర్శనా, వికృతములైన మీ ఆకారములతో సహజమైన ఆకారములతోనే ఈవిడి దగ్గర ఉండండి. దర్పమస్యాహ, వీడి యొక్క దర్పం చాలా ఉంది. వీడికి ఆ దర్పాన్ని దిప్పండి జాగ్రత్తగా. మాంస శోణిత భోజనా, మీకు మాంసం తినే అలవాటు ఉంది కదా. మాంసాలు తినే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకమైన ప్రవృత్తితో ఉంటారో ఆ రకమైన ప్రవృత్తితో ఉండండి. అంటే మాంసాహారాన్ని నిషేధించడం కొన్ని కొన్ని వర్గాలు నిషేధించే కారణాలు కూడా ఇవే అన్నమాట. మానసికమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదములు తెలియకుండా ఉండడం కోసం. రాజులు తినాలి అంటే వాళ్ళకు ఉండే ధర్మాలను బట్టి వాళ్ళు తినవచ్చు. ఇలా నియమాలు ఉంటాయి. మీరు మాంసశోణిత భోజనులు. వచనా దేవతాస్తస్య సుఘోరా రాక్షసీగణా కృత ప్రాంజనయో భూత్వా మైథిలీం పర్యవారయన్. వాళ్ళు చెప్తూ ఉండే అప్పటిదాకా దూరంగా ఉన్న రాక్షసీనంతా మెల్లగా దగ్గరకు వచ్చి సీతమ్మ చుట్టూ రక్షణ కవచం కాదు ముళ్ళ కంచెలా చుట్టూ ఉంచున్నారు. వచనా దేవ పర్యవారయన్ అంటే చుట్టూ ఒక ముళ్ళ కంచె కట్టినట్టుగా సీతమ్మ చుట్టూ వాళ్ళు చేరారు. సతా ప్రోవాచ రాజాతు రావణో ఘోర దర్శన ప్రచాల్య చరణోత్కర్షై దారయన్నివ మేదిని. వాడికి అలా చెప్పిన తర్వాత రావణాసుడికి పెద్ద అవమానం కదా. రాక్షస స్త్రీల మధ్యలోనే సీత గడ్డిపోతులా తీసిపారేసింది. వాడికి ఎంత అవమానం. 3 లోకాలకి అధిపతిని విర్రవీగే వీడికి ఘోర అవమానం తగింది. కాబట్టి తట్టుకోలేక ఇంకా వస్తూ కాళ్ళతో గట్టిగా నేలని గట్టిగా కుట్టాడు. కానీ కోపం వస్తే గట్ట నేలనే కొడతాయి కదా. తాడించి చరణోత్కర్షై ప్రచాల్య మేదిని దారయన్నివ, భూమిని బద్దలు చేసేవాడు కాళ్ళతో కొట్టినట్టుగా కాళ్ళతో కొట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అశోకవనికా మధ్యే మైథిలీ నీయతామియం తత్రేయం రక్ష్యతాం గూఢం యుష్మాభి పరివారిత. కడిచొద్దు, అంతఃపురంలో తీసుకెళ్ళిపోండి. కంటి సీతని ఎక్కడ పెడతారు? అశోకవనికా మధ్యే. అశోకవనం చాలా పెద్దది. ఆ మళ్ళీ ప్రారంభంలోనూ చివరిలో పెట్టకండి, మధ్యలో పెట్టండి. అశోకవనం మధ్యలో ఉండాలి. ఎందువల్ల? రక్షణ ఉండాలి, ఎవ్వరికి తెలియకూడదు. గూఢం, ఎవ్వరికి మన అంతఃపురంలో వాళ్ళప్పుడు ఎవరికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడండి. గూఢం యుష్మాభి పరివారిత, మీరంతా రహస్యంగా ఈవిడ్ని కాపలా కాస్తూ మనం మధ్యలో ఉంచండి. తత్రైనాం, అక్కడ ఈవిడ ఏం చేస్తారు? తర్జనై, రోజు భయపెట్టండి. పునఃశాంతైశ్చ, భయంతో మళ్ళీ సరిపోకూడదు సుమా, మళ్ళీ శాంతైశ్చ అని మెల్లగా బతిమిలాడండి, భయపెట్టండి. ఎప్పుడు భయపెట్టాలో అప్పుడు భయపెట్టండి. భయపడి ఏదైనా చేసుకుంటూ ఉంటే బతిమిలాడు. ఆవిడ ఉండాలి, భయము కలగాలి. ఆవిడ వల్ల మనకి ఉపయోగము ఉన్నది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చేసి ఆనయధ్వం వశం, ఏం చేస్తారో చేయండి, నాకు లొంగేటట్లుగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. వన్యాం గజవధూమివా, ఒక మగ ఏనుగుని చంపేసిన తర్వాత లేదా మగ ఏనుగుని ఎత్తుకొచ్చిన తర్వాత ఆడ ఏనుగు తీవ్రమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. అలాంటి ఆడ ఏనుగుని పట్టుకోవడానికని రకరకాల పన్నాగాలు పడుతుంది. మగ ఏనుగు తొందరగా వలలో చిక్కి వాళ్ళ బంధంలో వస్తుంది, ఆడ ఏనుగు రాదు. ఎందువల్ల అంటే కరేణు అంటారు ఆడ ఏనుగుని. ఆ కరిణి లేక కరేణు అనేటువంటివి ఆ ఏనుగు కలిగిన అపకారాన్ని పెంచిన తర్వాత మరింత జాగ్రత్త పడతాయి. కాబట్టి ఆడ ఏనుగుని ఇంకా చాలా రకరకాల మభ్యపెట్టి తీసుకురావాలి. అలా మీరంతా ఎన్ని రకాలుగా మభ్యపెట్టవచ్చునో అన్ని రకాలుగా వన్యాం గజవధూమివ, ఆడ ఏనుగుని అడవిలో పట్టినట్టుగా పట్టండి. ఇది ప్రతి సమావిష్ట, ఇలా ఆజ్ఞాపించండి. రాక్షస్యో రావణేన తాః
అశోకవనికాంజగ్ముహు మైథిలీం ప్రతిగృహ్యతు. సీతమ్మను తీసుకుని మెల్లగా వాడు అశోకవనికాలకు అశోక వనం మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సర్వకాల ఫలైర్వృక్షై నానా పుష్ప ఫలైర్వృతాం సర్వకాల మదైశ్చాపి ద్విజై సముపసేవిత. ఒక శ్లోకంలో అశోకవనం అంతా వర్ణించాడు వాల్మీకి. తర్వాత మళ్ళీ వర్ణించారు కాబట్టి తర్వాత సుందరకాండలో అశోకవనమే వర్ణించారు కదా, అది అక్కడ ఇక్కడ వర్ణిస్తే అని ఒకే శ్లోకంతో అన్ని కాలములలో పండే ఫలములతో ఉంటుంది, అన్ని కాలములలో పూసే పువ్వులతో ఉంటుంది, అన్ని కాలములలో వచ్చే సుగంధములన్నీ ఆ వనంలో ఉంటాయి, అన్ని కాలములలో ఉండే పక్షులన్నీ ఎప్పుడూ ఆ అశోకవనంలో ఉంటాయి. ఇంతకంటే ఏం వర్ణిస్తారు? ఒక తోటను వర్ణించాలంటే ఇంతకన్నా గొప్పగా వర్ణించరు. అలా వర్ణించి అలాంటి అశోకవనంలోకి సాతు శోకపరీతాంగి మైథిలీ జనకాత్మజ రాక్షసీ వశమాపన్న వ్యాఘ్రీణ హరిణీయత. అలాంటి శోకపరీతాంగి అంటే శోకముతో నిండిపోయి వణుకుతో ఉండేటువంటి ఆ సీతమ్మను మైథిలి జనకాత్మజను రాక్షసీ వశమాపన్న రాక్షసుల వశమైపోయింది. ఎలాగంటే వ్యాఘ్రీణ హరిణీయత ఆడపులుల మధ్య ఆడలేడి వలె ఉన్నది. వాళ్ళంతా ఆడపులుల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా శోకేన మహతాగ్రస్త చాలా శోకం నిండిపోయింది. అలాంటి సీతమ్మ న శర్మ లభతే భీరు చాలా భయంగా ఏమాత్రం సుఖం లేని రీతిలో ఆశబద్ధ అంటే ఒక కట్టేసినటువంటి ఓ లేడి పిల్లలాగా తాడు కట్టి గుంజ కట్టిన లేడి పిల్లలాగా బాధపడుతుంది. నవిందతే తత్ర శర్మ మైథిలి ఏం సుఖం ఉంటుంది ఆవిడకి? విరూపనేత్రాభిరతీవ తర్జిత. వీళ్ళందరూ చూస్తే భయంకరమైనటువంటి ఆకారాలు, భయంకరమైన కళ్ళు, భయంకరమైన పళ్ళు, భయంకరమైన ఒళ్ళు. వాళ్ళని చూస్తుంటే ఎంత గుబులు పుడుతుంది. అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళంతా ఏడిపిస్తూ ఉంటే, వాళ్ళంతా భయపెడుతూ ఉంటే పతిం స్మరంతి దైవితంచ దైవతం. తన దేవుడు, తన ప్రియుడు, తన భర్త అనేటువంటి రామచంద్రమూర్తినే కీర్తిస్తూ విచేతన అభూతు భయశోక పీడిత ఏమాత్రం చలనం లేదు. అంటే ఈ సుఖాల మీద కానీ ఈ ప్రకృతితో ఏమాత్రం ఆ సుఖ సంతోషాలకు లొంగనటువంటి స్థితిలో ఒక విరాగిని వలె ఆవిడ భయంగా ఆ అశోకవనంలో గడుపుతోంది అంటూ వాల్మీకి 56వ సర్గను ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షట్పంచాశः సర్గः. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽయం శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మళ్ళీ బుధవారం దాకా ఉపన్యాసాలు ఉండవు. మళ్ళీ వచ్చే బుధవారం నాడు మళ్ళీ రామాయణం ప్రవచనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చేస్తుంది.